book of 2 Kings, chapter number 2, verses 1 through 14. రెండవ రాజులు రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుండి 14 వచనాలు చదువుకుందాం. Now when the Lord was about to take Elijah up to heaven by a whirlwind, Elijah and Elisha were on their way from Gilgal. And Elijah said to Elisha, "Please stay here, for the Lord has sent me as far as Bethel." But Elisha said, "As the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you." So they went down to Bethel, and the sons of prophets who were in Bethel came out to Elisha and said to him, "Do you know that today that the Lord will take you up your master from whom you?" And he said, "Yes, I know, keep quiet." Elijah said to him, "Elisha, please stay here, for the Lord has sent me to Jericho." But he said, "As the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you." So they came to Jericho. The sons of prophets who were at Jericho drew near to Elisha and said to him, "Do you know that today the Lord will take away your master from over you?" And he answered, "Yes, I know it, keep quiet." Then Elijah said to him, "Please stay here, for the Lord has sent me down to Jordan." But he said, "As the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you." So the two of them went on. 50 men of the sons of the prophets also went and stood at the same distance from them as they both were standing by the Jordan. Then Elijah took his cloak and rolled it and struck the waters, and the waters was parted to the one side and to the other, till the two of them could go over on the dry ground. When they had crossed, Elijah said to Elisha, "Ask what I shall do for you before I am taken from you." And Elisha said, "Please let there be a double portion of your spirit on me." And he said, "You asked a hard thing, yet if you see me as I am being taken from you, it shall be so for you. But if you do not see me, it shall not be so." And as they still went on and talked, behold, chariots of fire and horses of fire separated the two of them. And Elijah went up by the whirlwind to heaven. And Elisha saw it, and he cried, my father, the chariots of Israel and its horsemen." And he saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them in two pieces. And he took up the cloak of Elijah that had fallen from him and went back and stood on the bank of Jordan. Then he took the cloak of Elijah that had fallen from him and struck the waters, saying, "Where is the Lord, the God of Elijah?" And when he had struck the waters were parted to the one side and to the other, and Elisha went over. Tonight I'm speaking in a small subject called, a very big subject, but I've just made it small, a double portion of the anointing. ఈరోజు నేను ఒక అంశం మీద మాట్లాడాలనుకున్నాను. ఒక చిన్న అంశము, చాలా పెద్దదైనప్పటికీ నేను చిన్నగా చేసి మాట్లాడదలుచుకున్నాను. రెండంతల అభిషేకము అనే అంశాన్ని గురించి మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. I've started this in the Thursday Thirst, that's held in my room every Thursday evening at 8 o'clock. So I will start from where I went to, or what I started there, but I'm going to append a bit more into it tonight. ప్రతి గురువారము 8 గంటలకి, రాత్రిపూట 8 గంటలకి గురువారపు దాహము అనే ఒకటి ప్రారంభించి ఉన్నాను బోధ. గత గురువారం నేను ఏదైతే అక్కడ చెప్పి ఉన్నానో దానికి ఇంకొంచెం జోడించి మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. Now we know that Elijah was the greatest prophet in the Old Testament. మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, పాత నిబంధనలో ఏలియా గొప్ప ప్రవక్త అని. The two prophets who were all through the Old Testament have been revered all through by the Jewish people and also the Christians. పాత నిబంధన అంతట్లో యూదుల ద్వారా మరియు క్రైస్తవుల ద్వారా గౌరవింపబడే ఇరువురు గొప్ప ప్రవక్తలు ఉన్నారు. And those are Moses and Elijah. వారు మోషే మరియు ఏలియా. And now this is the time has come that Elijah's ministry is done upon the earth, and so the Lord wants to take him to heaven. మనం చదివిన లేఖన భాగంలో ఏలియా ఈ భూమి మీద పరిచర్య ముగించబడను గనుక దేవుడు ఆయన్ని తన నివాసానికి కొనిపోవాలని అనుకున్నాడు. So when the time has come for his departure, ఎప్పుడైతే ఆయన్ని కొనిపోయే సమయం ఆసన్నమైందో, Elijah said to Elisha, "Stay here," because they were at Gilgal then. So he said, "God has asked me to go to Bethel, so you just stay here, let me go by myself." వారు ఏలియా మరియు ఎలీషా ఇరువురు గిల్గాల్లో ఉన్నారు. అందును బట్టి దేవుడు కొనిపోబడే సమయము వచ్చినదని ఏలియా ఎలీషాతో చెప్పాడు. దేవుడు నన్ను బేతేలుకు వెళ్ళమని చెప్పాడు అని. But Elijah said, "As the Lord lives and as you yourself live, I will not leave you." కానీ ఎలీషా ఇలాగ అన్నాడు, "నా జీవముతోడు, యెహోవా జీవముతోడు నేను నిన్ను విడవను" అని. So they went down, both of them, to Bethel. కనుక వారిరువురు కలిసి బేతేలుకు వెళ్ళారు. And the Bible says the sons of prophet who were in Bethel, they came to Elisha and they started asking him that, "Do you know that your master is going to be taken away today?" లేఖనం ఇలా సెలవిస్తుంది, ప్రవక్తల శిష్యులు, బేతేల్లో ఉన్న ప్రవక్తల శిష్యులు ఎలీషా యొద్దకు వచ్చి అడుగుతున్నారు, "నీకు తెలుసా ఈరోజు మీ ప్రభువుని లేదా నీ యజమానుని ఈరోజు దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నాడు" అని.
And Elisha says, yes, I'm aware of it, please be quiet. అప్పుడు ఎలీషా ఇలాగ అన్నాడు, నాకు తెలుసు, మీరు ఊరకనే ఉండండి అని. And then when they come to Bethel, then Elijah says to Elisha again. తర్వాత వారు బేతేలుకి వచ్చినప్పుడు మరలా ఏలియా ఎలీషాతో అన్నాడు, The Lord has told me to go down to Jericho. దేవుడు నన్ను ఎరికోకు వెళ్ళమంటున్నాడు అని. So you stay here, let me go to Jericho by myself. కనుక నీవు ఇక్కడే ఉండు, నేను ఎరికో వెళ్తాను అన్నాడు. Again Elisha says the same thing and he follows from Bethel to Jericho with Elijah. మరలా ఎలీషా ఇంతకు ముందు చెప్పిందే చెప్పి ఏలియాతో ఎరికో యొద్దకు వెళ్ళాడు. Then when they come to Jericho, then again Elijah says these words to Elisha. మరలా వారు ఎరికోకు వచ్చినప్పుడు ఏలియా ఎలీషాతో ఈ మాటలు చెప్పాడు. When they come to Jericho, వారిరువురు ఎరికోకు వచ్చినప్పుడు they were another sons of prophets or the band of prophets who were also at Jericho. ఎరికోలో కూడా ప్రవక్తల శిష్యులు లేదా కొంతమంది ప్రవక్తలు కలరు. And they came and again spoke to Elisha. వారు వచ్చి మరలా ఎలీషాతో మాట్లాడుతున్నారు. And they said, do you know that your master is going to be taken up by God today? మీ యజమానుడు దేవుని ద్వారా ఈ రోజు కొనిపోబడుతున్నాడని నీకు తెలుసా అని అడిగారు. And Elisha says, I'm aware of it, please be quiet. అప్పుడు ఎలీషా అన్నాడు, నాకు తెలుసు, మీరు ఊరకుండండి అని. Then again Elijah says, the Lord has told me now go down to Jordan. అప్పుడు మరలా ఏలియా ఎలీషాతో అన్నాడు, యోర్దానుకు వెళ్ళమని దేవుడు నాకు సెలవిచ్చాడు So అని. you stay here. నువ్వు ఇక్కడే ఉండు, నేను వెళ్తాను అన్నాడు. But Elisha says, no, I'm not going to stay, I'm going to follow you. అప్పుడు ఎలీషా అన్నాడు, నేను ఇక్కడ ఉండను, నిన్నే అనుసరిస్తాను, వెంబడిస్తాను అన్నాడు. So now they come from Jericho to Jordan. ఇప్పుడు వారు ఎరికో నుండి యోర్దానుకు వచ్చారు. Now even at Jordan there are 50 sons of prophets. యోర్దాను వద్ద కూడా 50 మంది ప్రవక్తలు కలరు. Now they are standing at a distance and watching these two men. వారు కొంత దూరాన నిలిచి ఏలియా మరియు ఎలీషాల్ని చూస్తున్నారు. And while they were standing and watching, Elijah, who happens to have a cloak upon him, he takes it and rolls it up and strikes the waters of Jordan, and it's split hither and thither, and as such they both walk on a dry ground and crossing Jordan. యోర్దాను వద్దనున్న ఆ ప్రవక్తల శిష్యులు చూస్తుండగా, కొంత దూరాన్ని నిలిచి చూస్తుండగా, ఏలియా తన మీదున్న దుప్పటిని తీసుకుని దాన్ని మడత పెట్టి యోర్దాను కొడతాడు. యోర్దాను కొట్టినప్పుడు అది ఇటు అటు విడిపోయినందున ఏలియా మరియు ఎలీషా ఇద్దరు యోర్దాన్లో నడిచి వెళ్ళిపోతారు. Now all this being watched by the prophets who are now at Jordan, a 50 band of prophets. ఈ సంఘటన అంతా కూడా యోర్దాను వద్దనున్న 50 మంది ప్రవక్తలు చూస్తున్నారు. If God has to really take Elijah from Jordan, దేవుడు ఏలియాని యోర్దాను నుండి తీసుకొని వెళ్ళాలనుకుంటే he directed Elijah that he would go directly to Jordan rather than going all around these places where God never gave any other word. దేవుడు మరెక్కడ తన వాక్కు అందించని ఈ ప్రదేశాలు తిప్పకుండా నేరుగా యోర్దానుకే వెళ్ళమని సెలవిచ్చేవాడు. But Elijah has been commissioned by God to go to different places. కానీ ఏలియాకు దేవుని ద్వారా ఆదేశం వచ్చింది విభిన్న ప్రదేశాలకు వెళ్ళమని. They start from Gilgal నుండి ప్రారంభమయ్యారు వారు. and then come to Bethel. బేతేలుకు వచ్చారు. And from Bethel they swipe down to Jericho. బేతేలు నుండి ఎరికోకు వచ్చారు. And again they go up to Jordan. తర్వాత పైకి యోర్దానుకు వెళ్ళారు. The Lord is just giving him instructions to go from place to place and not speaking anything in those places or making him to do anything in these places. దేవుడు అతన్ని ఒక ప్రదేశం నుండి ఒక ప్రదేశానికి వెళ్ళమని నిర్దేశిస్తున్నాడు, కానీ ఆ ప్రదేశంలో మాట్లాడడం లేదు, ఆ ప్రదేశంలో ఏ పని ఆయన్ని చేయమని చెప్పడం లేదు. The only thing that Elijah is hearing is another direction or a detour to that he would go from that place to another place. ఈ ప్రదేశాలన్నీ సంచరిస్తుండగా ఏలియాకు చెప్పబడిందల్లా కేవలం ఈ ప్రదేశం నుండి ఈ ప్రదేశానికి వెళ్ళమనే ఒక మార్గం మాత్రమే. So now when they came from Gilgal to Bethel, ఎప్పుడైతే వారు గిల్గాల్ నుండి బేతేలుకు వచ్చారో there were a band of prophets who came to Elisha and speaking to Elisha. కొంతమంది ప్రవక్తల శిష్యులు వచ్చి ఎలీషా వద్దకు వచ్చి ఎలీషాతో మాట్లాడుతున్నారు. They're not speaking to Elijah. ఏలియాతో మాట్లాడట్లేదు But వారు. they're coming and talking to Elisha. వారు వచ్చి ఎలీషాతో మాట్లాడుతున్నారు. And they ask one same question. ఒకే ప్రశ్న అడిగారు వారు. They say, do you know that your master is going to be taken up today? ఈ రోజు నీ యజమానుడు నీ నుండి కొనిపోబడుతున్నాడని నీకు తెలుసా అని. Are you aware of it? నీకు తెలుసా అని. My question is, నా ప్రశ్న ఏంటంటే, how does these people know that today Elijah is going to be caught up? ఈ ప్రవక్తల శిష్యులకి ఎలాగో తెలుసు ఏలియా కొనిపోబడుతున్నాడని? Because the Bible says they are the prophets. ఎందుకనగా బైబిల్ ఇలా సెలవిస్తుంది వారు ప్రవక్తలు అని. So definitely they have got a revelation that this man of God is going to be taken up. కనుక వారికి ఒక ప్రత్యక్షత కలిగి ఉంటుంది, ఈయన నేడు కొనిపోబడతాడు అని. But in case if
They know that he is going to be taken up. వారికి తెలిసే ఉంటే ఈ విషయం ఆయన కొనుపోబడతాడని. Why these people are keep on coming and asking Elisha about this? ఎందుకు ఈ విషయాన్ని గురించి వారు వచ్చి ఎలీషాను అడుగుతున్నారు? So now Elisha, who is just a servant of Elijah, ఇప్పుడు ఎలీషా ప్రస్తుతానికి ఏలియా యొక్క దాసుడిగా ఉన్నాడు. he's not an associate prophet. అతను సహ ప్రవక్త కాదు. He's just a servant of the prophet Elijah. ఏలియా అనే ప్రవక్తకి దాసుడు. The other people who are coming and asking Elisha, they are the prophets. ఎవరైతే ఈ ప్రశ్న అడుగుతున్నారో వచ్చి ఎలీషాని, వారు ప్రవక్తలు. And when they come from Bethel again to Jericho, బేతేల్ నుండి వారు యెరికోకు వచ్చినప్పుడు again another band of prophets comes and asks the same question to Elisha. మరికొంతమంది ప్రవక్త శిష్యులు వచ్చి అదే ప్రశ్న ఎలీషాను Now అడుగుతున్నారు. my question is, why is Elijah going from different places to places? నా ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎందుకు ఏలియా ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి వెళ్తున్నాడు? Why God is directing him in such a manner? దేవుడు ఎందుకు అలాగూ ఈ మార్గాల్ని నిర్దేశిస్తున్నాడు? But why these people are asking Elisha with this question? కానీ ఎందుకు ఎలీషాని ఈ ప్రశ్న ఈ ప్రవక్తల బృందం అడుగుతుంది? Now what I presume is that God wants to make these people know that God is going to use Elisha as the next prophet. నేను భావించేది ఏంటి అని అంటే, ఈ ప్రవక్తల బృందం ఏదైతే ఉందో వారందరికీ దేవుడు తెలియపరచాలనుకుంటున్నాడు తదుపరి ప్రవక్తగా ఎలీషాను నియమిస్తాను అని. Or probably they might be asking in another manner. బహుశా వారు మరొక రకంగా కూడా ఈయన్ని ప్రశ్నించవచ్చు. Saying, now you've been serving this man, నీవు ఈయనకి దాసునిగా పనిచేస్తున్నావు, so what you going to do now? ఇప్పుడు ఆయన కొనిపోబడుతున్నాడు, ఏం చేయబోతున్నావు? Will you join our school of prophecy? మా ప్రవక్తల స్కూల్లో వస్తావా? Will you pick one among us as your leader and follow him? మాలో ఒకరిని నీ నాయకుడిగా ఎన్నుకొని మమ్మల్ని అనుసరిస్తావా? Or will you be a part of our prophetic school and become another prophet of ours? లేదా మా ప్రవక్తల సమూహంలో ఒకటిగా చేరి ప్రవక్తగా మారుతావా? Elijah says, keep quiet. ఎలీషా అన్నాడు, ఊరకుండుడి అని. That's not on my agenda. అది నా తలంపుల్లో గాని ఆలోచనల్లో గాని లేదు. That's not what I'm looking forward to. నేను అది చేయాలని అసలు అనుకోవట్లేదు. So they gain from Jericho, they go to Jordan. వారు యెరికో నుండి యోర్దానుకు వెళ్తారు. So in order to cross the Jordan, there's this huge stream of Jordan which swells and happens to have a great tides. ఈ యోర్దాన్ నది అనేది చాలా ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది పెద్ద పెద్ద అలలతో. And this man of God, Elijah, takes up his cloak and rolls it up to his sleeve and happens to strike the waters. ఈ దైవజనుడైన ఏలియా తన పైన ఉన్న దుప్పటిని తీసుకుని దాన్ని మడత పెట్టి ఆ యోర్దాను ప్రవాహాన్ని కొడతాడు. And the Jordan splits into two halves. అప్పుడు యోర్దాను రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది. These two men cross across Jordan to the other side. ఏలియా మరియు ఎలీషా ఇరువురు యోర్దాన్ నదిలో ఆ చీలిపోయిన మార్గంలో పడి అటువైపు దాటుతారు. And these 50 band of prophets watching on the other side of Jordan, they saw these two men crossing Jordan and going yonder. యోర్దాను యొద్దనున్న 50 మంది ప్రవక్తల బృందము వీరు యోర్దాను నదిని దాటిపోవుట చూస్తారు. Then Elijah asked a question to Elisha. అప్పుడు ఏలియా ఎలీషాను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాడు. Elijah said to Elisha, ఏలియా ఎలీషాను ఇలాగ అడుగుతాడు, ask what I shall do for you before I'm taken from you. నేను నీ నుండి తీయబడక మునుపు నీ కొరకు నేనేమి చేయగలను అని అడుగుతాడు. A straight question to his protege. తన యొక్క శిష్యుని అడుగుతున్నాడు. What do you want నీకేమి కావాలి from me? నా నుండి నీకేం కావాలి? What should I do for you? నీ కొరకు నేనేం చేయాలి? And Elisha saith, అప్పుడు ఎలీషా అంటాడు, let there be a double portion of your spirit be given to me. నీలో ఉన్న ఆత్మ ఏదైతే ఉందో అభిషేకము అది రెండంతలుగా నాకు కావాలి అంటాడు. And suddenly Elijah says, అప్పుడు ఏలియా అకస్మాత్తుగా అంటాడు, you have asked a hard thing. నీవు అడిగినది కష్టతరముగా ఉన్నది. Yet, అయినను if you see me as I'm being taken, నేను నీ యొద్ద నుండి తీయబడినప్పుడు నేను నీకు కనబడితే it shall be so for you. ఆ ప్రకారము నీకు లభించును. But if you do not see me, నేను కనబడకపోతే then it shall not be so. నీకు అది కాకపోవును అంటాడు. Now, is it not a silly question that if Elisha is following Elijah like this, and definitely when the whirlwind comes, definitely Elisha would look at it. ఈ రీతిగా వీరిరువురు కలిసి వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా ఏదైనా సుడిగాలి వచ్చి ఈయన్ని కొనిపోతే ఎలీషా తప్పనిసరిగా అది చూస్తాడు. What's a big deal in this question that Elijah says, if you look at me while I've been taken up, then you're going to receive what you're asking for? దీంట్లో పెద్ద విషయం ఏముంది? దానికి ఏలియా ప్రత్యేకించి అడగటానికి నేను నీ నుండి కొనిపోబడినప్పుడు నువ్వు నన్ను చూస్తే నీకు లభిస్తుంది అని అంటాం. Being Christians, you may presume many things.
క్రైస్తవులైన మనము అనేక విషయాలు అనుకుంటాం. You may think that now the way he's been taken up, probably Elijah only could see, nobody else. బహుశా అతను తీయబడిన విధానం కేవలం ఎలీషా మాత్రమే చూసుండగలరు, వేరే ఎవరు చూసుండలేకపోవచ్చు అనుకుంటాం. But if you read the Bible, the 50 men who were standing on the other side of Jordan, even they watched a whirlwind catching up Elijah and taken up. కానీ బైబిల్ని సరిగ్గా గనక మీరు అధ్యయనం చేస్తే ఆ దూరాన నిలిచిన 50 మంది ప్రవక్తలు సైతం సుడిగాలిలో ఏలియా కొనిపోబడుట చూస్తారు. Now look at the question of Elijah for a moment. కొద్దిసేపు ఏలియా యొక్క ప్రశ్నని గమనిద్దాం. Elijah says, ఏలియా అంటున్నాడు, if you see me being taken up, పైకి ఎత్తబడటం లేదా కొనిపోబడటం నీవు చూస్తే, then you can receive a double portion of my spirit. అప్పుడు నా ఆత్మలో రెండంతల అభిషేకం నీకు లభిస్తుంది. But on the other side of Jordan, కానీ యోర్దానుకు మరొక వైపు there were 50 prophets. 50 మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు. 50 of them, 50 మంది కూడా they also saw Elijah being taken up. వారు కూడా చూశారు ఏలియా కొనిపోబడటం. Then if it is so, అలాగైతే if they could see, వారు and చూడగలిగితే, if he could see, ఎలీషా కూడా and the చూడగలిగితే, spirit of Elijah could come a double portion upon Elisha, ఏలియా యొక్క ఆత్మలోని రెండంతల భాగము ఎలీషాకి అనుగ్రహింపబడితే, my question is, నా ప్రశ్న why ఏంటంటే, wouldn't the same double portion of the anointing of the Holy Spirit would rest upon the rest of the 50 people who also saw Elijah being taken up? ఏలియా పైకి కొనిపోబడటం చూసిన 50 మంది ప్రవక్తల బృందానికి సైతము ఆత్మలో రెండంతల అభిషేకం ఎందుకు రాలేదు? There is something that these people are not seeing and something that Elisha is watching. ఈ 50 మంది ప్రవక్తల చూడలేనిది ఎలీషా మాత్రమే చూడగలిగింది ఒక విషయం కలదు. Let's read it. ఒక్కసారి చదువుదాం దాన్ని. And as they still went on and talked, వారు ఇంకా వెళ్ళుచు మాట్లాడుచుండగా, hold on, underline this line. As they went on and talked, వారు ఇంకను వెళ్ళుచు మాట్లాడుచు ఉండగా, that's the main the sub theme of my sermon tonight. నా అంశంలోని ఉప అంశం ఇది. It is the fellowship of the prophet. ప్రవక్త యొక్క సహవాసము. It is the fellowship of the prophet that Elisha didn't want to cut it down. ఈ ప్రవక్త యొక్క సహవాసము ఎలీషా తుంచివేయాలనుకోలేదు. Now even the request that Elisha has asked, yet the master couldn't give to him. ఎలీషా అడిగింది ఏలియా ఇంకను ఇయ్యకపోయినను, Yet the prodigy is just following his master. అయినను ఈ శిష్యుడు తన యజమాని అనుసరిస్తూనే ఉన్నాడు. And they are walking వారు నడుస్తూ ఉన్నారు, and talking. మాట్లాడుతున్నారు. They are in a fellowship వారు ఒక సహవాసంలో ఉన్నారు, where they are in communication with each other. ఇరువురు ఒకరితోనొకరు సంభాషిస్తున్నారు. Elisha doesn't know where they're going. ఎలీషాకి తెలీదు వారు ఎటు వెళ్తున్నారు. Elijah doesn't know where he will be going. ఏలియాకి తెలీదు ఎక్కడికి అతను But వెళ్ళబోతున్నాడు. the way Elijah is going కానీ ఏలియా ఏ రీతిగానైతే to వెళ్తున్నాడో, an unknown place, తెలియని ప్రదేశానికి ఎలాగైతే as he's వెళ్తున్నాడో, walking by, అలాగే నడుస్తూ ఉండగా అతను, yet Elisha just following the master. ఎలీషా తన యజమాని కేవలం అనుసరిస్తున్నాడు అంతే. So as they were walking and talking, వారు నడుస్తూ మాట్లాడుతూ ఉండగా now let's see what happens. ఏం జరిగిందో చూద్దాం. As they were walking and talking, behold, chariots of fire and horses of fire separated the two of them, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. వారు ఇంకా వెళ్ళుచు మాట్లాడుచుండగా, ఇదిగో అగ్నిరథమును అగ్ని గుర్రములను కనబడి వీరిద్దరిని వేరు చేసెను. అప్పుడు ఏలియా సుడిగాలి చేత ఆకాశమునకు ఆరోహణమాయెను. So suddenly a chariots of fire and a fury chariots and horses of fire happened to come down and separate both of these people. అకస్మాత్తుగా అగ్ని రథము మరియు అగ్ని గుర్రములు వీరిరువురిని వేరు చేశాయి. And Elijah was been taken up by a whirlwind. ఏలియా ఒక సుడిగాలి చేత ఆకాశమునకు కొనిపోబడ్డాడు. If you go down, you can see that the other 50 prophets of God who are on the other side of Jordan, even they've been seeing that Elijah has been taken up by a whirlwind. ఇంకా కిందున్న వచనాలను చదివితే ఆ 50 మంది శిష్యులు దూరాన్ని నిల్చుని చూస్తున్న వారు సైతము ఏలియా సుడిగాలి ద్వారా కొనిపోబడ్డం చూస్తారు. Elijah is watching. ఎలీషా చూస్తున్నాడు. The prophets are watching. ఈ 50 మంది ప్రవక్తలు చూస్తున్నారు. But there's something that Elisha is only watching and could see what the prophets couldn't see. కానీ ప్రవక్తలు చూడలేనిది ఒక విషయము ఎలీషా మాత్రమే చూడగలిగాడు. That's what Elisha is crying out. అదే ఎలీషా ఇలాగు మొరపెడుతున్నాడు లేదా రోదిస్తున్నాడు. Elisha saw it ఎలీషా చూశాడు అది, and he cried, ఇలాగున రోదించాడు అతను, my father,
నా తండ్రి the chariots of Israel and its horsemen. ఇజ్రాయేలు వారికి రథము రౌతులు నీవే అని కేకలు వేసెను. My father. నా తండ్రి. First of all, he's not his father. మొట్టమొదటగా అతని ఆయన తండ్రి కాదు. But all of a sudden, కానీ అకస్మాత్తుగా he addresses him as his father. ఒక తండ్రిగా సంబోధిస్తున్నాడు. And after addressing him as his father, ఒక తండ్రిగా సంబోధించిన తర్వాత then he says, ఇలాగ అంటున్నాడు, the chariots of Israel and its horsemen. ఇజ్రాయేలు యొక్క రథములు మరియు రౌతు నీవే అంటున్నాడు. Now, if you look at it, ఒకసారి ఇది గమనిస్తే we find that it is the chariots of fire. అది అగ్ని రథము, It's his horses of fire. అగ్ని గుర్రములు. From where does he now Elisha got this new revelation and calls it totally a different name? ఎలీషాకి ఎక్కడి నుండి ప్రత్యక్షత వచ్చి ఒక విభిన్న నామంతో సంబోధిస్తున్నాడు అతను. He's saying, ఇలాగ అంటున్నాడు అతను, my father, నా తండ్రి the chariots of Israel and its horsemen. ఇజ్రాయేలు వారికి రథమును రౌతులను నీవే అని కేకలు In other వేస్తున్నాడు. words, he's saying, Elijah, అనగా ఈయన అంటున్నాడు, ఏలియా you are the chariot of Israel. నీవే ఇజ్రాయేలునకు రథమై You are ఉన్నావు, the horsemen of Israel. నీవే ఇజ్రాయేలునకు రౌతువై ఉన్నావు. Now what he is seeing ఇతడు ఏదైతే చూస్తున్నాడో is not seen by the 50 prophets. ఆ 50 మంది ప్రవక్తల బృందం They చూడలేకపోయారు. only saw a whirlwind taking up Elijah. వారు చూడగలిగిందల్లా ఒక సుడిగాలి ఏలియాను కొనిపోవటం మాత్రమే. But Elisha, కానీ ఎలీషా in that whirlwind, ఆ సుడిగాలిలో he saw a chariot of fire and a chariot horses, ఒక అగ్ని రథమును మరియు గుర్రములను చూశాడు. and that has separated both of them. ఆ అగ్ని రథము గుర్రములు వీరిరువురిని వేరు చేశాయి. And Elijah wasn't taken up by the horses of this chariot, ఈ ఏలియా అగ్ని రథం మీద అగ్ని గుర్రాల మీద కొనిపోబడ్డాడు. and then he's been taken up through a whirlwind. ఒక సుడిగాలి ద్వారా ఆకాశానికి So the కొనిపోబడ్డాడు. prophets could see only the whirlwind and not the chariots of fire. ఈ 50 మంది ప్రవక్తలు కేవలం సుడిగాలిని చూడగలిగారు, అగ్ని రథము మరియు గుర్రాల్ని చూడలేకపోయారు. Now my question is, why is Elisha now addressing Elijah all of a sudden something peculiar? ఎందుకు ఇప్పుడు ఏలియాని ఒక వింతైన పదంతో సంబోధిస్తున్నాడు అనేది నా ప్రశ్న. Now throughout the Old Testament in those days, పాత నిబంధన అంతట్లో ఆ కాలంలో chariots are it's a strength of an army. ఒక సైన్యానికి ఈ రథములు అనేవి బలము శక్తి అయి ఉన్నవి. It is a fierce battled armory. ఇవి యుద్ధములో అత్యంత ఉపయోగకరమైన మరియు శక్తివంతమైన ఆయుధంగా If పనిచేసేవి. somebody is on a chariot and stopping him or happen to encounter him would be a very difficult situation. ఎవరైనా రథం మీద కనుక యుద్ధ భూమిలో పరిగెడుతూ ఉంటే వారిని ఎదుర్కోవటం కానీ ఆపటం కానీ ఒక ప్రమాదకరమైన విషయం. Coming on a one horse and riding on a horse as a warrior is a different thing. ఒక యోధునిగా ఒక గుర్రం మీద రావటం అనేది వేరే విషయం. But this one man coming up on a chariot with of iron wheels and iron body, now been driven by 4 horses, is a very big thing. కానీ ఒక వ్యక్తి ఇనుముతో చేయబడిన రథం మీద ఇనుప చక్రాలు ఉన్న రథం మీద వస్తున్నప్పుడు 4 గుర్రాలు అతన్ని లాగుతుండగా అతన్ని ఎదుర్కోవటం అసంభవం. So it's the warrior who marches into the enemy's camp through a fierce and a faster pace. ఒక వేగము వడి గల రథం మీద ఈ యోధుడు అనేవాడు శత్రువులు ఉన్న పాలెం మీదకి దండెత్తుతాడు. Now when Elijah is calling this, ఎలీషా ఇలాగు కేకలు వేస్తుండగా he means ఎలీషా సంబోధనకు అర్థం ఏంటంటే, that Elijah, my father, నా తండ్రి అయిన ఏలియా, you are the strength of Israel. నీవు ఇజ్రాయెల్ యొక్క బలము శక్తి అయి Now ఉన్నావు. Elijah is not a warrior. ఏలియా యోధుడు కాడు. In fact, Elisha is a warrior. We'll come to that later. వాస్తవానికి ఎలీషా ఒక యోధుడు, తర్వాత But చెప్తాను. Elijah కానీ ఏలియా is not a warrior. ఒక యోధుడు కాదు. And how come if he's not a warrior, why is Elisha addressing Elijah that thou art a great warrior on the chariot? ఏలియా యోధుడు కానప్పుడు ఎలీషా ఎందుకని నీవు ఒక యోధునివి అన్న రీతిగా సంబోధించాడు. In other words, అనగా what Elisha meant is, ఎలీషా యొక్క అర్థం తాత్పర్యం ఏమనగా, you are the strength of Israel, or spiritual strength that Israel possess. నీవు ఇజ్రాయెల్ కలిగి ఉన్న ఆత్మీయ బలము అయి ఉన్నావు అంటున్నాడు. Because of you, నిన్ను బట్టి we, the nation of Israel, ఇజ్రాయెల్ దేశమైన మేము are filled with such power. అటువంటి శక్తితో నింపబడి If we ఉన్నాము. are standing as a nation before our enemies, మా శత్రువుల ఎదుట ఒక దేశంగా మేము
నిలబడితే, it's because of the spiritual power that you hold on. నీవు కలిగి ఉన్న ఆత్మీయ బలము ద్వారానే ఇది సాధ్యమైంది. That's what is our strength in the physical realm to us. భౌతికంగా అదే మాకు శక్తి బలము అయి ఉన్నది. But if you are the strength of Israel, కానీ నీవు ఇశ్రాయేలు యొక్క బలము శక్తి అయితే, oh my Father, if you've been taken away, నా తండ్రి నీవు కొనిపోబడితే, who gonna be protecting our nation? మా దేశాన్ని ఎవరు సంరక్షిస్తారు? Who will be the warrior that shall fight the battle of ours now? మా యొక్క యుద్ధాల్ని ఇప్పుడు ఎవరు పోరాడతారు? So Elisha is exclaiming his agony of losing a spiritual leader that happens to bring forth a spiritual and a physical protection to the nation of Israel. ఇజ్రాయేలు దేశానికి ఆత్మీయంగా మరియు భౌతికంగా బలము శక్తి అయి ఉన్న వాణ్ణి కోల్పోతున్నాననే ఆ బాధ వేదన ద్వారా ఇతను రోదిస్తున్నాడు. A prophet of God, ఒక దేవుని యొక్క ప్రవక్త, he is a spiritual warrior, ఆయన ఆత్మీయ యోధుడు, where he fights the spiritual battles ఆత్మీయ యుద్ధాలను అతను in the జరిగించాడు. spiritual realm ఆత్మీయ ఆవరణలో ఆయన జరిగించాడు. that brings great effect on the physical world and the physical realm of ordinary people. అది సాధారణ వ్యక్తుల యొక్క భౌతిక జీవితాల్లో సమూల మార్పుల్ని తీసుకొని వచ్చింది. But if you look in the same Kings, కానీ ఇదే రాజుల గ్రంథాన్ని పరిశీలిస్తే, when we look further, ఇంకా నువ్వు ముందుకు వెళ్ళి we చూస్తే, find that Elisha at last, at his old age, he is now on a deathbed. అంతిమంగా ఎలీషా తన వృద్ధాప్యంలో తన మరణశయ్య మీద ఉంటాడు. And he is lying on his sick bed. తాను అస్వస్థుడై పడి ఉంటాడు. And there was a king then, ఆనాటి ఆ రాజు, అప్పుడు పరిపాలిస్తున్న రాజు వచ్చి, Joash. యోవాషు అనే రాజు వచ్చి He happens to listen వింటాడు, that the man of God ఈ దైవజనుడు is on a deathbed. తన మరణశయ్య మీద ఉన్నాడని. So he comes to see him. ఆ రీతిగా ఈ యోవాషు అనే రాజు వచ్చి ప్రవక్తని And దర్శిస్తాడు. when he sees that he is about to die, ఈ రీతిగా అతను మరణించబోతున్నాడనే స్థితి Listen very చూసినప్పుడు, carefully. జాగ్రత్తగా వినండి, this Joash, ఈ యోవాషు a king of Israel, ఇజ్రాయెల్ యొక్క రాజు he says, ఇలాగ అంటాడు, oh, the horsemen of Israel, or the chariots of Israel is departing. ఇజ్రాయెల్ యొక్క రథము రౌతు అయి ఉన్నవాడు మమ్మల్ని విడిచి వెళ్తున్నాడు అని. In other words, అనగా what Elisha cried out and looked as Elijah as a spiritual prophet, ఎలీషా ఏలియాను ఏ రీతిగా ఆత్మీయ ప్రవక్తగా ఎంచి కేకలు వేశాడో, బాధపడ్డాడో, who signified the strength of all Israel, ఇజ్రాయెల్ యావత్తు యొక్క శక్తిగా అతను సూచించబడ్డాడో, similarly, అదే రీతిగా a king who is the protector of his realm, ఇజ్రాయేలు అనే తన భూభాగాన్ని పరిపాలించే సంరక్షించే రాజు he says, ఇలాగ అంటున్నాడు, I'm not the protector, సంరక్షించేవాడ నేను కాను, you are the one. నీవే సంరక్షణ It's కర్తవు, through you. నీ ద్వారానే After Elijah, ఏలియా పిదప the Lord has restored you నిన్ను దేవుడు పునఃస్థాపించాడు, so that ఆ రీతిగా you would become the strength of Israel. ఇజ్రాయేల్ యొక్క శక్తిగా నువ్వు మారావు. Elisha said the same thing. ఎలీషా కూడా అదే మాట అన్నాడు. Joash says the same thing to Elisha now. యోవాషు ఇప్పుడు ఎలీషాతో అదే మాట అంటున్నాడు. So this signified the strength of God, ఇది దేవుని యొక్క శక్తికి సాదృశ్యమై that ఉన్నది. they possess, వారు కలిగి ఉన్న దేవుని యొక్క శక్తి, which happens to affect the physical realm of that nation. ఆ దేశం యొక్క భౌతిక ఆవరణ మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేసింది. Anyways, let's get back to the story here. మరలా గాథలోనికి వద్దాం. So Elijah ఏలియా has been taken up, కొనిపోబడ్డాడు. and the people saw the whirlwind, Elijah been taken up, అక్కడ ఉన్న 50 మంది ప్రవక్తలు సుడిగాల్లో ఏలియా కొనిపోబడ్డం చూశారు. but they didn't see the fiery horses and the fiery chariot. కానీ వారు అగ్ని రథము మరియు గుర్రముల్ని చూడలేదు. Why? ఎందుకని? Because ఎందుకంటే in order to see this thing, ఈ విషయాన్ని గ్రహించుటకు, a గమనించుటకు, whirlwind could be seen by anybody of us, సుడిగాలి అనేది మనలో ప్రతి ఒక్కరం చూడగలం. but nobody can see a fiery horse and a fiery chariot. కానీ ఎవరు అగ్ని రథము గుర్రముల్ని చూడలేరు. In order to see that, అది చూడాలంటే you need to have a spiritual connectivity. మీకు ఆత్మీయ సంధానత, ఆత్మీయ అనుబంధం ఉండాలి. Later in the story, తర్వాత ఈ గాథలో when Elisha becomes a great prophet ఎలీషా గొప్ప ప్రవక్తగా with a మారినప్పుడు, double portion of the anointing of Elijah, ఏలియా యొక్క రెండంతల అభిషేకము కలిగి ఉన్నప్పుడు, he calls to the king of Israel,
ఇజ్రాయేలు రాజున వద్దకు వెళ్ళి ఇలాగ మాట్లాడతాడు. He says, ఇలాగ do అంటాడు, not go that way. ఆ మార్గంలో వెళ్ళకు, The enemy is waiting for you to kill you. నీ కొరకు శత్రువు అక్కడ పొంచి ఉన్నాడు నిన్ను చంపుటకు అని. Then again on the other instance, మరొక సందర్భంలో he says, do not go through that place, ఆ మార్గం గుండా వెళ్ళకు, because the Syrian army is waiting for you to ensnare you. అక్కడ పొంచి ఉన్నారు సిరియన్ల దండు నిన్ను హతమార్చడానికి. So on the other hand, in the enemy's camp, మరొక వైపు ఈ శత్రుపాలెంలో this king of Syria says, సిరియా రాజు ఇలాగ అంటాడు, how is this that what I'm planning in my tent with my generals, నా గుడారంలో నా సైన్యాధ్యక్షులతో నేనేదైతే వ్యూహం రచిస్తున్నానో how come this plan is being leaked to the enemy? ఈ వ్యూహం అనేది శత్రువుకి ఎలాగ తెలిసిపోయింది? Is somebody among you is a traitor? మీలో ఎవరైనా దేశద్రోహి ఉన్నారా? How come that the king of Israel is knowing all the plans of ours and the devices of ours? మనం రచించే వ్యూహాలన్నీ ప్రణాళికలన్నీ కూడా ఎలాగో ఇజ్రాయెల్ రాజునకు Now listen, తెలపబడుతున్నాయి. among the generals ఆ in the సైన్యాధ్యక్షులలో enemy camp, శత్రుపాలెంలో ఉన్న one సైన్యాధ్యక్షులలో man rises up and says to the king of Syria, సిరియా రాజు ఎదురుగా ఒక వ్యక్తి లేచి ఇలాగ అంటాడు, he says, ఇలాగ అంటాడు, oh, there's something that you should know. నీకు తెలియవలసిన విషయం ఒకటి ఉంది. There is a man called by name Elisha the prophet. ఎలీషా అనే ఒక గొప్ప ప్రవక్త గురించి నీకు తెలియాలి. Now he is such a prophet ఆయన ఎటువంటి ప్రవక్త అంటే that whatever you could speak in your inner chamber with your queen, నీ రాణితో నీ అంతఃపురంలో ఏదైతే మాట్లాడుకున్నావో even that could be revealed by this man. అది కూడా ఈ ప్రవక్త ద్వారా బయటికి Now you should తెలపబడుతుంది. understand something here. ఇక్కడ మీరు గ్రహించాల్సిన ఒక విషయం ఉంది. The man who is talking about the prophet ఆ ప్రవక్త గురించి మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి is not an Israelite, ఇజ్రాయేలీయుడు is కాదు, not a Jewish, యూదుడు కాదు, is not a devotee of Yahweh. యెహోవా యొక్క భక్తుడు కాదు అతను. But yet when somebody is anointed, కానీ ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి అభిషేకించబడితే the anointing will speak even in your enemy's territories. ఈ అభిషేకం అనేది నీ శత్రుపాలెంలో సైతం Even మాట్లాడుతుంది. the enemy will witness the power of God that's vested in the prophet of God. దేవుని యొక్క ప్రవక్తలో ఉంచబడిన దేవుని యొక్క శక్తి అనేది శత్రువు యొక్క పాలెంలో సైతం ప్రకటింపబడుతుంది. So the king says, అప్పుడు రాజు అంటాడు, then it's not the king that we should snare first, that we should be really, that the only plan that we should devise is that let's go behind Elisha. కనుక మనం ఇప్పుడు వ్యూహం రచించాల్సింది వలపన్నాల్సింది ఇజ్రాయేల్ రాజున కాదు, ఈ ప్రవక్తకి మొదట మనం వ్యూహం రచించాలి అని. So they come, ఆ రీతిగా the వారు whole ఎలీషా, Syrian army with their chariots. సిరియా సైన్యం మొత్తము వారి యొక్క రథాలతో ఎలీషాను If I'm ముట్టడిస్తారు. not wrong, around 600 chariots of men. నాకు తెలిసిన ప్రకారం దాదాపు 600 మంది రథాలు వస్తాయి. They come and happen to surround the camp of Elisha, the prophet of God. దేవుని యొక్క ప్రవక్త అయిన ఎలీషా ఉన్న పాలెము చుట్టూ వారు ఆవరిస్తారు. And Elisha now has got a servant. ఎలీషాకి ఇప్పుడు ఒక సేవకుడు ఉన్నాడు. His name is Gehazi. ఆయన పేరు గేహజీ. And Gehazi happens to come out to do some work or chores. గేహజీ బయటకు వచ్చి ఏదో పని చేయడానికి బయటకు వస్తాడు. And he saw this huge Syrian army around the camp of Elisha. ఎలీషా ఉన్న పాలెము చుట్టూ ఈ సిరియన్ల దండును అతను చూస్తాడు. He runs to his master తన యజమాని వద్దకు and పరిగెడతాడు. says, Master, యజమాని we should run. మనం పారిపోవాలి. But I don't understand how we can escape. కానీ నాకు అర్థం కావట్లేదు మనం ఎలా తప్పించుకోగలం అనేది. The whole of Syrian army, సిరియా సైన్యం అంతయు along with his king and generals and captains, సిరియన్ల రాజు సైన్యాధ్యక్షులు వారందరూ కూడా they have encamped and surrounded around us. మన చుట్టూ ఆవరించి ముట్టడి వేసి ఉన్నారు. How can we get help from our king Israel? ఇజ్రాయేలు రాజు నుండి మనకు సహాయం ఎలా లభిస్తుంది? But Elisha says, అప్పుడు ఎలీషా అన్నాడు, do not worry. చింతించకు. The people who are with us, listen very carefully, జాగ్రత్తగా వినండి, మనతో ఉన్నవారు are much more greater in number than the enemy that you're watching around us. నీవు చుట్టూ చూస్తున్న ఈ శత్రు సైన్యము కంటే మిక్కిలి సైన్యము మనకు కలదు And అని. probably Gehazi looked up and said, where are the people of Israel? బహుశా గేహజీ వచ్చి చూసుంటాడు, ఇజ్రాయెల్ సైన్యం ఎక్కడ ఉంది అని. There's no Israel army. ఇజ్రాయెల్ సైన్యం అక్కడ లేదు. There's no king, nor the captains, or the commanders of Israel. ఇజ్రాయెల్కి చెందిన రాజు గాని సైన్యాధ్యక్షులు గాని సైన్యాధిపతి గాని ఎవరూ లేరు. And he says, Master, అప్పుడు అడుగుతాడు I యజమాని, don't see anybody out there. బయట ఎవరు నాకు కనిపించట్లేదు. Gehazi says, గేహజీ అంటాడు, I don't see anybody out there. బయట నాకెవరు కనిపించట్లేదు. Then Elisha says, అప్పుడు ఎలీషా అంటాడు, Oh Lord, ప్రభువా open up this man's eyes.
వీని యొక్క నేత్రములను తెరవము. And the eyes of Gehazi gets opened up. అప్పుడు గెహజీ యొక్క నేత్రములు What do you mean తెరవబడతాయి. being opened up? నేత్రములు తెరవబడటం It అంటే is a అర్థమేంటి? spiritual eyesight that you cannot see in the natural. భౌతికంగా చూడలేని దాన్ని నీ ఆత్మీయ నేత్రములతో చూడటం. So when the eyes of the spiritual eyes of Gehazi was opened, ఎప్పుడైతే గెహజీ యొక్క ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవబడ్డాయో he saw around the mountain, around behind the enemy camp were the chariots of fire. అగ్ని రథములు సిరియా సైన్యము చుట్టూ ఆవరించి ఉండుట అతను చూస్తాడు. Hold on, what did he see? అతడు ఏం చూశాడు? Chariots of fire? అగ్ని రథములా? What is chariots of fire? అగ్ని రథములు It is the ఏంటి? strength of Israel. అది ఇజ్రాయెల్ యొక్క It శక్తి is అయి the ఉన్నది. strength of God that's been given to the prophet of God. దేవుని యొక్క ప్రవక్తకు అనుగ్రహించబడిన శక్తి అయి ఉన్నది. What Elisha could see that day when Elijah wasn't taken up, ఏలియా కొనిపోబడిన దినాన ఎలీషా ఏదైతే చూడగలిగాడో today ఈనాడు Gehazi could see the same thing when the spiritual eyes were opened up. గెహజీ యొక్క ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవబడినప్పుడు అదే విషయాన్ని ఇతడు గ్రహించగలిగాడు. You need only a spiritual eye to see the spiritual warfare that way the prophet is orchestrating. అభిషేకించబడిన ప్రవక్త ఏ ఆవరణలో పనిచేస్తున్నాడో దాన్ని మీరు చూచుటకు మీ ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవబడాల్సి ఉంది. That's why Paul says we wrestle not with flesh and blood but with the principalities. అందును బట్టే పౌలు ఇలాగ అంటాడు, మనము శరీర మాంసములతో కాదు పోరాడేది దురాత్మల సమూహంతో అని. It's in the principalities of the dark powers. అవి అంధకార శక్తులై ఉన్నవి. Now you and I cannot see it, మీరు నేను చూడలేం but వాటిని. an anointed man of God, కానీ దేవుని యొక్క అభిషిక్త he దైవజనుడు knows how to fight in the spiritual realm. ఆత్మీయ ఆవరణలో ఎలా పోరాడాలో ఆయనకి When తెలుసు. he prays for you, మీ కొరకు ఆయన he is ప్రార్థించినప్పుడు not literally praying for a physical thing of you that you're asking for. మీరు అడిగే భౌతిక పరమైన విషయం గురించి ఆయన ప్రార్థించట్లేదు. He is praying for a spiritual thing ఆయన ఆత్మీయ విషయాల కొరకు through ప్రార్థిస్తున్నాడు. which your physical thing could be manifested. ఆ రీతిగా మీ యొక్క భౌతిక అవసరత అనేది That's ప్రత్యక్షపరచబడుతుంది. why the book of Ephesians says like this, అందును బట్టి ఎఫెసీ పత్రిక ఇలా that సెలవిస్తుంది, Jesus Christ యేసు క్రీస్తు is our spiritual blessing in the heavenly places. పరలోకంలో మన కొరకైన ఆత్మీయ ఆశీర్వాదమై ఉన్నాడు అని. Through him, ఆయన ద్వారా all the natural in the physical things have been obtained. మన యొక్క భౌతిక అవసరాలన్నీ మనకు సమకూర్చబడతాయి అని. Anyways, here in the story, ఈ గాథలో when Elijah has been taken up, ఏలియా కొనిపోబడినప్పుడు and Elisha could have the spiritual sight by which he could see now, ఎలీషా యొక్క ఆత్మీయ నేత్రములు తెరవబడ్డ ద్వారా అతను and చూడగలిగాడు. he saw for a while, కొద్దిసేపు చూశాడు అతను. and Elijah was not seen anymore. ఇకను ఏలియా కనబడలేదు. Taken up, కొనిపోబడ్డాడు. taken up. కొనిపోబడ్డాడు. Now there are three men in the Bible about them where the death is not recorded. బైబిల్లో ఉన్న ముగ్గురి యొక్క మరణము నమోదు చేయబడలేదు. Okay, so you tell me who are those people? Definitely one is Elijah. ఒకరు ఏలియా, Second one is the second one is Enoch. రెండవ Okay, ఆయన హనోకు, third one, మోషే. no, Moses is there and God buried his body. మోషే మరణించాడు, దేవుడు ఆయన్ని సమాధి చేశాడు. Yep. No, Jesus happened also died and then resurrected. యేసు కూడా మరణించి పునరుత్థానుడయ్యాడు. It's a man by name Melchizedek, మెల్కీసెదెక్ అనే వ్యక్తి, whose birth or death is not recorded in the Bible. ఆయన యొక్క జననము మరణము బైబిల్లో నమోదు చేయబడలేదు. It doesn't say that he didn't die. ఆయన మరణించలేదని చెప్పట్లేదు. It's a different story. Who is this Melchizedek, and can there be any man by name Melchizedek, by the way? మెల్కీసెదెక్ అనే వ్యక్తి ఉన్నాడా అసలు అనేది వేరే విషయం. Because Melchizedek means a king of righteousness. అనగా మెల్కీసెదెక్ అనగా నీతిమత్వపు రాజు. In other words, he is a king over the righteousness. అనగా ఆయన నీతిమత్వం అంతటికి రాజు. If the Bible says there's no man who is righteous, బైబిలే నీతిమంతుడు ఎవడునూ లేడు how అని can a సెలవిస్తే, man be a king over righteousness? ఎలాగూ నీతిమత్వానికి ఒక రాజు ఉంటాడు. Some say it could be Methuselah, కొంతమంది అంటారు మెతూషెల అని, but that's all speculations. కానీ అవన్నీ ఊహలే. So, could there be any man who could be called as a king of righteousness when the Bible itself clearly says that there is no man who is righteous? ఏ నరుడు నీతిమంతుడు లేడు అని చెప్పబడినప్పుడు నీతిమత్వానికి రాజుగా ఒక నరుడు ఉండగలడా? Some conjectures say that it is the manifestation of Jesus Christ himself, who happened to be present himself as the king of Salem or Jerusalem then.
కొంతమంది భావనల ప్రకారం ఏంటి అని అంటే స్వయాన యేసుక్రీస్తే ఒక షాలేము రాజుగా తాను ప్రత్యక్షపరచుకున్నాడు. Suddenly he appears అకస్మాత్తుగా అతను to Abraham and ప్రత్యక్షమవుతాడు. takes an offerings and tithes, అబ్రహాం నుండి అర్పణలు మరియు దశమ భాగాలు తీసుకుంటాడు. and again he disappears. ఆయన అదృశ్యమవుతాడు. Then again he appears in the book of Hebrews, మరలా హెబ్రీ గ్రంథంలో అతను when ప్రత్యక్షమవుతాడు. Jesus has been told that he is a priest after the order of Melchizedek. యేసుక్రీస్తును మెల్కిసెదెకు క్రమం చొప్పున యాజకునిగా చెప్పబడుతుంది అక్కడ. But కానీ in between, మధ్యలో again there's a mention of Melchizedek by David the psalmist, కీర్తనకారుడైన దావీదు ఈ మెల్కిసెదెకు గురించి who ప్రస్తావిస్తాడు. prophesied that Jesus would be a priest after the order of Melchizedek. యేసుక్రీస్తు మెల్కిసెదెకు క్రమం చొప్పున యాజకుడు So అవుతాడు అని these three సెలవిస్తాడు. people, we do not know whether they died or not. ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులు కూడా వారు మరణించారో లేదో మనకు తెలియదు. Enoch was translated, ఈ హనోకు రూపాంతరం పొందాడు, and Elijah has been taken up. ఏలియా కొనిపోబడ్డాడు. And this transfiguration or being caught up, being taken up by the whirlwind, Elisha could see with his spiritual eyesight. ఎలీషా యొక్క ఆత్మీయ నేత్రముల ద్వారా ఏలియా కొనిపోబడ్డం, సుడిగాలి ద్వారా కొనిపోబడ్డం చూడగలిగాడు. Then what happens? అప్పుడు ఏం జరిగింది? As he's watching his master being taken up, తన యజమానుడు కొనిపోబడుతుండగా ఇతను చూస్తున్నప్పుడు suddenly అకస్మాత్తుగా something falls down, ఒకటి క్రింద పడుతుంది. and that's the mantle అది దుప్పటి of Elijah. ఏలియా యొక్క Now దుప్పటి. when it falls, it would not make real big sound. అది కింద పడ్డప్పుడు పెద్ద శబ్దమే రాదు. If he would have not heard the sound అతను ఈ శబ్దం వినుండకపోతే, of the falling of the mantle, ఆ దుప్పటి కింద పడే శబ్దం then వినుండకపోతే how could he really pick it up? ఎలాగ అతను వెళ్ళి దాన్ని If తీసుకుంటాడు? you drop anything from any height, especially a piece of cloth, ఒక వస్త్రాన్ని అంటే ఒక బట్టను గాని ఏ ఎత్తు నుండైనా మీరు కింద పడేస్తే if it falls, అది కింద పడినప్పుడు it would make some sound, but that's not audible to a human ears. అది కొంత శబ్దం చేస్తుంది కానీ మనకు వినిపించేంత శ్రావ్య వ్యవధిలో ఉండదు. So either he's got also a spiritual hearing, బహుశా అతనికి ఆత్మీయ చెవులు కూడా ఉండొచ్చు, or his sight is so much into it that he's just waiting that something would happen. ఏదో ఒక విషయం సంభవిస్తుంది అని ఆతృతతో అతను గమనించి So ఉండొచ్చు. suddenly what happens? అకస్మాత్తుగా ఏం జరుగుతుంది? Tell me. సౌండ్ వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుందా? ఏదో పడేసి చూడు, ఏదైనా బట్టే నీ కోట్ తీసి కింద రా, చూస్తే ఎంత సౌండ్ వస్తుందో. వాట్ హ్యాపన్స్? ఏం జరుగుతుంది? దుప్పటి కింద పడింది. ఎక్కడ పడ్డది? It didn't fall on Elisha. ఎలీషా మీద పడలేదు, ఆ It fell on దుప్పటి ground. భూమి మీద పడింది. But the Bible says కానీ బైబిల్ ఇలా when it సెలవిస్తుంది, fell on ground, అది భూమి మీద పడినప్పుడు Elisha picked up the mantle of Elijah. ఏలియా యొక్క దుప్పటిని ఎలీషా తీసుకున్నాడు He అని. takes it up, అతను ఆ దుప్పటిని but తీసుకుంటాడు. before he takes that up, listen to this very carefully. కానీ జాగ్రత్తగా వినండి, అతను ఆ దుప్పటిని తీసుకోవడానికంటే When ముందు he saw his spiritual leader, his father, being taken up తన ఆత్మీయ నాయకుడు తన తండ్రి పైకి కొనిపోబడినప్పుడు with agony and pain, వేదనతో నొప్పితో he strips off his clothes. తన వస్త్రాలు చింపుకుంటాడు. He stripped off his clothes. తన వస్త్రాలని చింపుకుంటాడు. Now, throughout the Bible, బైబిల్ అంతటిలో whenever somebody strips off their clothes, ఎవరైనా బట్టలు చింపేసుకుంటే it is a decommissioned thing that's taking place. అనగా వారు తామున్న స్థానం నుండి పదవీచ్యుతులు అవుతున్నట్టు, It అనగా is a పదవి నుండి దిగిపోతున్నారు, deauthorization. వారి యొక్క అధికారం నుండి తొలగిపోతున్నట్టు. So Elisha, కనుక ఎలీషా out of agony, వేదనను no, బట్టి not to wear the new mantle, కొత్త ఆ దుప్పటిని ధరించడానికి కాదు, but because of agony, వేదనను బట్టి, because the power of Israel has been taken up. ఇజ్రాయెల్ యొక్క శక్తి A కొనిపోబడినందున spiritual father is no more with Israel anymore. ఇక నువ్వు ఆత్మీయ తండ్రి ఇజ్రాయెల్ తో లేనందున So out of that agony, ఆ వేదనతో he strips off his clothes. తన బట్టలు చింపుకుంటాడు. Oh, but when he's stripping off, ఎప్పుడైతే అతను చించుకుంటున్నాడో, it is not Elijah who dropped the mantle. ఏలియా కాదా దుప్పటి పడేసి, Because Elijah said, ఎందుకంటే ఏలియా అన్నాడు, what you are asking, I cannot give it. నువ్వు అడుగుతుంది నేను ఇయ్యలేను. He never knew that the power of Elijah was in the mantle. ఏలియా యొక్క శక్తి తన దుప్పట్లో ఉందని అతనికి ఎప్పటికీ తెలియదు. So Elijah says, అప్పుడు ఏలియా అంటున్నాడు, or if Elijah knows that the power is in the mantle, ఏలియాకి గనుక తెలిస్తే దుప్పట్లో ఆ శక్తి, then he would have said, take my mantle. నా దుప్పటి తీసుకో అని ఉండేవాడు. But when it's been taken up, కానీ ఆయన కొనిపోబడినప్పుడు Elijah doesn't know whether Elisha is able to see Elijah or not. ఏలియా గ్రహించలేదు ఎలీషా తన్ని చూడగలిగాడో లేదో అనేది. But everything is the master one who
runs the puppet show by God. కానీ సమస్తము దేవుడు ఒక తోలుబొమ్మలాటగా So జరిగిస్తాడు. when Elisha sees this, ఎలీషా దాన్ని చూసినప్పుడు the Lord drops the mantle of Elijah. ఏలియా యొక్క దుప్పటిని దేవుడు కింద పడేస్తాడు. And Elisha comes and picks it up. ఎలీషా వచ్చి ఆ దుప్పటిని See, తీసుకుంటాడు. when he's picking up the mantle, ఆ దుప్పటిని అతను తీసుకుంటున్నప్పుడు can you see the status of Elisha? ఎలీషా యొక్క స్థితి ఏంటో మీరు గమనించారా? Elijah was a servant to a prophet. ఎలీషా ప్రవక్తకి దాసుడు. But out of agony, దాని వేదన he బట్టి stripped off his clothes. తన బట్టలు He's చింపేసుకున్నాడు. half naked. ఇప్పుడు అర్ధ భాగం అతను నగ్నంగా ఉన్నాడు. Probably purely naked. బహుశా పూర్తి నగ్నంగా ఉండొచ్చు. Though he was naked, అతను నగ్నంగా he's not ఉన్నప్పటికీ worried about his nakedness. తన నగ్నత్వాన్ని బట్టి He's చింతించట్లేదు అతను. worried about the departation of the prophet of God from his life. తన జీవితంలో నుండి దేవుని యొక్క ప్రవక్త విడిపోవటం అనేది అతన్ని బాధిస్తుంది. So as he's tearing off his clothes, తన వస్త్రములు చింపుకుంటూ ఉండగా he's అతను deauthorizing himself from the servanthood. సేవ స్థానం నుండి తొలగుతున్నాడు. And మరియు as he's been decommissioned from servanthood, ఆ సేవకత్వం నుండి వైదొలగుతూనే the Lord saith, దేవుడు అంటున్నాడు, it's time for the new office. ఇది నూతన కార్యాలయానికి సమయం. And so he picks up the mantle. ఆ రీతిగా దుప్పటిని తీసుకున్నాడు The అతను. mantle which has the presence of God and not the person of God, by the way. ఈ దుప్పటిలో దేవుని యొక్క సన్నిధి ఉంది కానీ దేవుని యొక్క వ్యక్తిత్వం లేదు. Holy Spirit is a person. పరిశుద్ధాత్ముడు ఒక వ్యక్తి అయి So ఉన్నాడు. there is a presence in that cloak. ఆ దుప్పటిలో సన్నిధి కలదు. It's not the power. అది శక్తి కాదు. It's only that possesses the power. ఆ శక్తిని కలిగి ఉన్నది మాత్రమే ఇది. So when it fell down, ఎప్పుడైతే ఆ దుప్పటి కింద he పడిందో picked it up. అతను దాన్ని Now తీసుకున్నాడు. listen, it doesn't say because if he stripped up his clothes, ఎలీషా తన వస్త్రాలు చింపుకొని ఉంటే it doesn't say that he happened to wrap that cloak. ఆ దుప్పటిని చుట్టుకున్నాడని చెప్పబడలేదు. He is not really in the mood of wearing or taking up the prophet's office. ప్రవక్త యొక్క కార్యాలయం చేపట్టాలనే ఆ యొక్క తలంపుల్లో లేడు. He might be doing the office of the prophet, ఆయన ప్రవక్త యొక్క కార్యాలయ పనులు చేస్తూ ఉండొచ్చు. but he doesn't want to look like the prophet. కానీ ప్రవక్త వల్లే కనిపించాలని He doesn't want అనుకోలేదు. to look like Elijah having that same cloak like he should be now. ఏలియా ఏ రీతిగానైతే దుప్పటి ధరించి తాను కనిపించాడో ఆ రీతిగా ఎలీషా కూడా He కనిపించాలని picks అనుకోలేదు. up the mantle, ఆ దుప్పటిని తీసుకున్నాడు probably ఎలీషా. half naked or full naked, we're not aware of it. బహుశా అర్ధనగ్నంగా ఉన్నాడో పూర్తి నగ్నంగా ఉన్నాడో Now, మనకు తెలీదు. he doesn't roll it to his hand. తన చేతికి చుట్టుకోలేదు ఆ దుప్పటిని. Listen to this, there's something here. ఇక్కడ ఒక విషయం When దాగి they ఉంది. came, ఎప్పుడైతే వారు వచ్చారో crossing Jordan, యోర్దాను దాటి Elijah and Elisha, ఏలియా మరియు ఎలీషాలు, Elijah took the mantle of his ఏలియా తన దుప్పటిని తీసుకొని and he rolled up to his sleeves తన చేతికి చుట్టుకున్నాడు. and he beat the waters of Jordan. యోర్దాను నీళ్ళని కొట్టాడు ఆ దుప్పటితో. Give me something. So this is the mantle of Elijah. అది ఏలియా యొక్క దుప్పటి. So when Elijah and Elisha came to Jordan, ఏలియా ఎలీషాలు యోర్దాను వద్దకు వచ్చినప్పుడు Elijah ఏలియా took off his mantle తన దుప్పటిని తీశాడు. and what he did is ఏం చేశాడంటే he rolled up the mantle. ఆ దుప్పటిని తన చేతికి Now చుట్టాడు. if he rolled up the mantle, మీరు ఆ దుప్పటిని కనుక చేతికి చుడితే the mantle doesn't have the power. ఈ దుప్పట్లో ఆ శక్తి లేదు. The power is in the hand of the prophet. ప్రవక్త యొక్క చేతిలో ఆ శక్తి ఉంది. Now when he comes and strikes the water, ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చి నీళ్ళని కొట్టాడో how can he strike it? ఎలా కొట్టగలడు అతను? Unless he comes and beats the water with his fist. తన పిడికిలతో ఆ నీళ్ళని కొట్టగలిగితేనే అతను కొట్టగలడు. So when he beats the water with the mantle that's rolled up to his sleeves, తన చేతికి చుట్టబడిన ఆ దుప్పటితో ఆ పిడికిలతో ఆ నీళ్ళని కొట్టినప్పుడు the water departs. నీళ్లు విడిపోయాయి. And hither and thither, and they walk and cross Jordan. నీళ్లు ఇటు అటు విడిపోయినప్పుడు వారు యోర్దాను దాటారు. And when it's taken up, ఎప్పుడైతే ఆయన the కొనిపోబడ్డాడో same mantle fell down. అదే దుప్పటికి కింద పడింది. So here, ఇక్కడ Elisha, ఎలీషా, because Elisha doesn't have a servant yet. Elisha doesn't have a servant yet. ఇప్పటికి ఎలీషాకి సేవకుడు లేడు కనుక Because Elisha is still a servant. ఎలీషా ఇంకను దాసుడే. Only when you have a heart of servitude nature, ఎప్పుడైతే మీరు సేవ చేయాలనే దృక్పథం you కలిగి will ఉంటారో never be ordained with the power of God. దేవుని యొక్క శక్తితో మీరు ఎప్పటికీ నింపబడలేరు So when ఆ it సేవా fell దృక్పథం down, లేకపోతే. కనుక ఆ దుప్పటి పడినప్పుడు Elisha picked it up. ఎలీషా దాన్ని తీసుకున్నాడు. He could just wrap it around because he's naked. తాను నగ్నంగా ఉన్నందుకు దాన్ని చుట్టుకొని ఉండొచ్చు. But he takes the mantle. కానీ ఆ దుప్పటిని And when తీసుకున్నాడు. it comes to Jordan, అతను యోర్దాను look at దగ్గరికి this. వచ్చినప్పుడు When it comes to Jordan, యోర్దాను దగ్గరికి let's అతను read what వచ్చినప్పుడు the Bible says. బైబిల్ ఏం సెలవిస్తుందో Let's read what the చూద్దాం. Bible says.
మరియు ఏలియా దుప్పటి క్రింద పడగా అతడు దాన్ని తీసుకొని యోర్దాను ఒడ్డునకు వచ్చి నిలిచి ఒంటి మీద నుండి క్రింద పడిన దుప్పటిని పట్టుకొని నీటి మీద కొట్టి Hold on. What is he doing? ఏం చేస్తున్నాడు? He's just beating the waters with the cloak. ఆ దుప్పటితో నీళ్ళని కొడుతున్నాడు. He's not rolling up his sleeves, just Elijah did it. ఏలియా చుట్టుకున్న మాదిరిగా తన చేతికి This is a చుట్టుకోలేదు. very great lesson to all Christians. క్రైస్తవులందరికీ ఇది గొప్ప గుణపాఠం. Many people presume అనేకులు ఏమని that భావిస్తారంటే what God has used one man, దేవుడు ఒక మనిషిని ఏ రీతిగానైతే వాడుకున్నాడో similarly his protege shall also be used in the same manner. అదే రీతిగా అతని శిష్యుని కూడా వాడుకుంటారు అని And people say often, తరచుగా ప్రజలు ఏమని భావిస్తారంటే well, when he was like that, things were like that. ఆయన అలాగున్నప్పుడు విషయాలు But వేరేలాగుండేవి, now it's not like that. కానీ ఇప్పుడు అలా లేవు, It will never be like that. ఎప్పుడు అలాగుండదు. When Moses separated the waters, Red Sea, ఎప్పుడైతే మోషే ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలుగా he చేశాడో lifted up the staff and the water separated. అతను తన చేతికర్రను పైకెత్తినప్పుడు నీళ్లు విడిపోయాయి. But when Joshua came కానీ యెహోషువ to వచ్చినప్పుడు the same Jordan, యోర్దాను నొద్దకు యెహోషువ and వచ్చినప్పుడు he orchestrated and told the priest to carry the Ark of the Covenant. ఆయన ఆ యాజకులకు చెప్పాడు నిబంధన మందసాన్ని తీసుకొని వెళ్ళమని. And they came వారు వచ్చారు, and they stepped inside Jordan. యోర్దానులో కాలు మోపారు. Your feet are in Jordan. వారి పాదములు యోర్దానులో Nothing is ఉన్నాయి. happening. ఏమీ జరగట్లేదు. They took a step forward. మరొక అడుగు ముందుకేశారు. And similarly, అదే రీతిగా they walked in the midst of the Jordan. యోర్దాను మధ్యలోనికి నడిచారు. Nothing happened. ఏమీ But జరగలేదు. as they stood in the midst of the Jordan, ఎప్పుడైతే వారు యోర్దాను మధ్యలో నిలిచారో then the waters or the tides of Jordan happened to separate. యోర్దాను యొక్క అలలు అనేవి విడిపోయాయి. The waters is separated by the same power, అదే శక్తితో ఈ నీళ్లు విడిపోయాయి. but it will not be the same way that what God did to the early prophet. కానీ మునుపు ఏ ప్రవక్తతో అలాగ చేశాడో ఆ రీతిగా విడిపోలేదు. So when Elisha came, ఎప్పుడైతే ఎలీషా వచ్చాడో he just took the mantle, ఆ దుప్పటిని తీసుకున్నాడు, didn't roll it up. దాన్ని చుట్టుకోలేదు. Because ఎందుకంటే listen, if he rolls it up, listen, ఆయన కనుక దాన్ని చుట్టుకుంటే it will be his hand. అది ఆయన చేయి It will be అవుతుంది, his power. ఆయన బలం అవుతుంది. It will be his power. అది ఆయన బలం Then అవుతుంది. he should not say anything but just tap the waters. అతను ఇంకేమీ పలకకూడదు, కేవలం ఆ నీళ్ళని But కొట్టాలంతే. look what Elisha is saying there. కానీ ఇక్కడ ఎలీషా ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. ఒంటి మీద నుండి క్రింద పడిన దుప్పటిని పట్టుకొని నీటి మీద కొట్టి ఏలియా యొక్క దేవుడైన యెహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడు? Where is the Lord God of Elijah? ఏలియా యొక్క దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు It's అంటున్నాడు. not by his power. ఆయన శక్తి ద్వారా It's కాదు, not by my power. నా శక్తి ద్వారా It is కాదు, the power of God. దేవుని యొక్క శక్తే ఇది. I know that the power of God was in Elijah. ఏలియాలో దేవుని యొక్క శక్తి ఉందని నాకు తెలుసు. That's why when he rolled up his sleeves, అతను బట్టి ఎప్పుడైతే ఆయన చుట్టుకున్నాడో the power of God that's inside of him ఆయనలో ఉన్న దేవుని యొక్క శక్తి could go through his arms into this robe. తన చేతి ద్వారా వెళ్ళి ఈ దుప్పటికి తగిలింది. But I'm just a servant. కానీ నేను సేవకుని, I've just picked up the scraps. నేను శిథిలాన్ని ఏరుకున్నాను, I've just picked up the rags. నేను ఆ మురికి గుడ్డల్ని ఏరుకున్నాను. This is not a new Armani. ఇది నూతన వస్త్రం కాదు, It's a used sweaty cloak of my master. నా యజమానుని చెమట ద్వారా తడిచిన వస్త్రం ఇది. But just because I got this, కేవలం నేను ఇది పొందినందున I don't know whether the power that was there in Elijah is in me. ఏలియాలో ఉన్న శక్తి నాలో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు. But I do know కానీ నాకు that తెలిసిందల్లా the presence of the God's power is still in this thing. దేవుని సన్నిధి యొక్క శక్తి ఇంకను దీంట్లో So ఉందని. he says, where is the power of God Yahweh? దేవుని యొక్క శక్తి ఎక్కడ ఉంది అని కొడతాడు. And the water separates. అప్పుడు ఆ నీళ్లు విడిపోతాయి. And after that, దాని తర్వాత we never listen anything about the cloak. ఈ దుప్పటిని గురించి మరలా ఎప్పుడు మనం వినము. Because there's nothing in the cloak. ఎందుకనగా ఆ దుప్పట్లో ఏమీ లేదు. It's in the Spirit of God that was always in the men of God. దేవుని యొక్క ఆత్మ యొక్క శక్తి ఎల్లప్పుడూ దేవుని యొక్క దాసులతో ఉంటుంది. Now I'm going to take you to something else. ఇప్పుడు మరొక విషయంలోనికి మిమ్మల్ని What is తీసుకెళ్తాను. this? ఏంటి? Well, this is sister's scarf, but don't get me wrong. What is this allegorically? సారూప్యకంగా ఏంటిది? This is the robe of Elijah. ఇది ఏలియా యొక్క వస్త్రము. Where did it fall? ఎక్కడ పడింది అది? It fell on the ground. భూమి మీద పడింది. Elisha picked it up. ఎలీషా దాన్ని తీసుకున్నాడు. But do you know, కానీ మీకు తెలుసా, before this, దీనికంటే ముందు
Before this, దీనికంటే when Elisha came into service, ఎలీషా సేవకత్వంలోనికి వచ్చినప్పుడు before that, దానికన్నా ముందు early, very, very early, చాలా పూర్వము the same man of God, Elijah, ఏలియా అనే ఈ దైవజనుడే he happened to go to Elisha ఎలీషా వద్దకు వెళ్ళాడు. and he cast out the cloak, or his cloak upon Elisha. తన మీద ఉన్న దుప్పటిని ఎలీషా మీద If వేస్తాడు. the power is in the cloak, దుప్పటిలో శక్తి ఉంటే and if it is being put upon Elisha, ఎలీషా మీద అది వేయబడితే why didn't he become a prophet then? ఆనాడే ఎందుకు అతను ప్రవక్తగా మారలేదు? Why didn't he have the power then? ఆనాడే ఈ శక్తిని ఎందుకు కలిగి లేడు? Why he's always been a servant of Elijah the prophet? ప్రవక్త అయిన ఏలియాకి ఎల్లప్పుడూ దాసునిగానే ఎందుకున్నాడు? There are two mantles. Oh my God. రెండు దుప్పట్లు కలవు. There are two mantles. రెండు దుప్పట్లు కలవు. Two mantles of the same man of God. ఆ దైవజనునికి చెందినవే రెండు దుప్పట్లు కలవు. One is the mantle of Elijah. ఒకటి ఏలియా యొక్క దుప్పటి, The other one మరొకటి is not the mantle of Elijah. ఏలియా యొక్క దుప్పటి కాదు. Because it would have been Elijah's mantle, he would have just given it before going up. ఏలియా యొక్క దుప్పటే ఆ శక్తి అయితే అతను ఎలీషాకి ఇచ్చి వెళ్ళిపోయేవాడు. Elijah says, ఏలియా అంటాడు, you asked a very difficult thing. కష్టతరమైనది నువ్వు అడిగావు. What do you mean you want my double power? రెండంతల శక్తి నీకు కావాలంటే Do అర్థం you ఏంటి? think that I've got a power station inside that I can create power? నాలో శక్తిని ఉత్పత్తి చేసేది ఉందా నీకు శక్తిని What అందించడానికి? you are asking, నువ్వు ఏదైతే first అడుగుతున్నావో of all, it's not mine. నువ్వు అడిగేది నాది కాదు. If it's not mine, అది నా శక్తి how can I కానప్పుడు give what I've got to you? నాకున్నది నేను నీకెలాగే Forget ఇవ్వగలను? about the double portion. రెండంతల గురించి I మర్చిపో. cannot give even a single portion what I possess నేను కలిగి ఉన్నదే నీకు ఇయ్యలేను, because it's not mine. ఎందుకనగా అది నాది If కాదు. it's not his, ఆయన శక్తి then he కానప్పుడు cannot give. అతను ఇయ్యలేడు. If it's not his, ఆయన శక్తి and if కానప్పుడు he cannot give, ఆయన ఇయ్యలేనప్పుడు but yet if it came down, ఆయనను అది క్రింద పడినప్పుడు why did it come down? ఎందుకు క్రింద పడింది? How did it come down? ఎలాగ క్రింద పడింది? Because God, ఎందుకనగా దేవుడు he said, దేవుడు my అన్నాడు, power నా శక్తి that's upon Elijah ఏలియా మీద ఉన్న నా శక్తి is now with you, Elisha. ఎలీషా ఇప్పుడు నీతో ఉంది, Pick it up. దాన్ని తీసుకో. Well, I know that the cloak happened to put upon you first. మొదటగా నీ మీద దుప్పటి వేయబడిందని నాకు తెలుసు. It's a mantle of the prophet. అది ప్రవక్త యొక్క దుప్పటి అయి ఉన్నది. A prophet mantle. అది ప్రవక్త యొక్క దుప్పటి. But now, కానీ ఇప్పుడు you call it as Elijah's mantle. ఇప్పుడు దాన్ని ఏలియా దుప్పటిగా But పిలుస్తున్నావు. it's my mantle. కానీ అది నా దుప్పటి. Because ఎందుకనగా the one who wore this, ఇది ధరించిన ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే the one ఉన్నారో, who wore this, ఎవరైతే దీన్ని ధరిస్తారో is he's holding this. అతడు దాన్ని కప్పుకొని ఉంటాడు. He's possessing this. కలిగి ఉన్నాడు అతను. But do you know కానీ నీకు తెలుసా, that I am holding Elijah? నేను ఏలియాను పట్టుకొని The ఉన్నాను. spirit inside of me, నాలో ఉన్న ఆత్మ the way he's just wrapping up this cloak, అతను ఈ దుప్పటిని చుట్టుకున్న విధంగా I wrapped up Elijah flesh inside of him. నేను ఏలియా యొక్క శరీరాన్ని కప్పుకొని ఉన్నాను. So the power that walked through his flesh కనుక అతని శరీరం ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన శక్తి has been transferred into this now. ఇప్పుడు దానిలోనికి బదిలీ చేయబడింది. So pick it up. కనుక దాన్ని ఎత్తుకో. So Elisha ఎలీషా has got two mantles. రెండు దుప్పట్లు కలిగి ఉన్నాడు. I know that many of you heard the second mantle and the power of thereof. ఈ రెండవ దుప్పటిని గురించి దానిలో ఉన్న శక్తిని గురించి మీరు విన్నది But నాకు when he తెలుసు. laid the first mantle, కానీ ఆయన మొదటి దుప్పటిని వేసినప్పుడు nothing happened. ఏమీ జరగలేదు. Let's go and read the Bible there and see what's happening there. Fast, ఆ please. వచనాలు చదువుకుందాం. ముందుగా Ah, మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయం చదువుకుందాం. 1 Kings 19th chapter. మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయము. Hallelujah. హల్లెలూయా. Oh yeah. Let's read from 13th verse. 13వ వచనం చూద్దాం. Ah. మొదటి రాజులు 19వ అధ్యాయం 13వ వచనం. ఏలియా దాని విని తన దుప్పటితో ముఖము కప్పుకొని బయలుదేరి గుహవాకిట నిలిచెను. అంతలో ఏలియా, ఇచ్చట నీవేమి చేయుచున్నావని ఒకడు పలికిన మాట అతనికి వినబడెను. అందుకతడు, ఇజ్రాయేలు వారు నీ నిబంధనను త్రోసివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను ఖడ్గము చేత హతము చేసిరి. సైన్యములకు అధిపతియగు దేవుడు నాకు యెహోవా కొరకు మహారోషము గలవాడనై నేను ఒకడను మాత్రమే మిగిలి ఉండగా వారు నా ప్రాణము తీసివేయుటకై చూచుచున్నారని చెప్పెను. అప్పుడు యెహోవా అతనికి సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు మరలి. Hold on. Stop there. Let's skip to 19th verse. ఇప్పుడు 19వ వచనం చూద్దాం. 19th verse.
ఏలియా అచ్చట నుండి పోయిన తర్వాత అతనికి షాపాతు కుమారుడైన ఎలీషా కనబడెను. అతడు తన ముందరనున్న 12 అరకల ఎడ్ల చేత దుక్కి దున్నించుచు 12వ అరక తాను తోలుచుండెను. ఏలియా అతని చేరబోయి తన దుప్పటి అతని మీద వేయగా అతడు ఎడ్లను విడిచి ఏలియా వెంట పరుగెత్తి, నేను పోయి నా తల్లిదండ్రులను ముద్దు పెట్టుకొని తిరిగి వచ్చి నేను వెంబడించదనని చెప్పి అతనిని సెలవు అడగగా అతడు, పోయి రమ్ము, నా వలన నీకు నిర్బంధము లేదని చెప్పాను. So all of a sudden Elisha is plowing his field. అకస్మాత్తుగా ఎలీషా తన పొలాన్ని దున్నుకుంటూ He ఉన్నాడు. is a businessman doing his business. ఆయన వ్యాపారస్తుడు, వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడు. 11 hired people who are plowing the field along with him, and 12th one is been plowed by himself. అతనితో పాటు 11 మంది అతని యొక్క పనివారు పొలం దున్నుతుండగా ఇతను 12వ పొలాన్ని And దున్నుకుంటున్నాడు. as is plowing, అతను దున్నుకుంటూ ఉండగా ఎలీషా was on the 12th plowbar. 12వ నాగలి మీద ఉన్నాడు. Okay, the oxen ఎడ్లు and the plow, నాగలి, and he is plowing the field. అతను నాగలితో దున్నుతున్నాడు. 11 people are doing the same. 11 మంది అదే పని చేస్తున్నారు. As is plowing అతను దున్నుతూ ఉండగా, his own field, తన సొంత పొలాన్ని దున్నుతూ ఉండగా from behind అతని వెనక నుండి a man of God comes ఒక దైవజనుడు వచ్చి and puts his cloak on him. తన వస్త్రాన్ని అతని మీద వేస్తాడు. And immediately, వెంటనే listen, Elisha ఎలీషా leaves his plow తన నాగల్ని and he విడిచిపెడతాడు. says, అంటాడు, Master, యజమాని, O prophet of God, ఓ దైవ let me ప్రవక్త, go and say goodbye kiss to my mother and father, నా తల్లిదండ్రులకు నేను ముద్దు పెట్టి వెనక్కి and I వస్తాను, follow you. నిన్ను వెంబడిస్తాను. Elisha says, ఏలియా అంటాడు, what I have to do with you? నాతో నీకేంటి పని? I'm least bothered. నాకు ఇబ్బంది లేదు. Question is, నా ప్రశ్న if you're ఏంటంటే, really least bothered, prophet of God, నువ్వు అంతగా పట్టించుకోనప్పుడు why దైవ did you ప్రవక్తగా cast your mantle? ఎందుకు నీ దుప్పటిని అతని మీద వేశావు? Why did you cast your mantle? ఎందుకు నీ దుప్పటిని అతని మీద వేశావు? Now hold on. This man is a farmer. ఇతను ఒక వ్యవసాయకుడు. So how would he be? ఎలాగుంటాడు? Definitely not in this suit. సూట్ లో అయితే ఉంటాడు. Sweaty fellow. చాలా చెమట పట్టి Dirty ఉంటుంది. fellow. మురికిగా ఉంటాడు. Murky, muddy fellow. పూర్తిగా బురద అంటుకొని ఉంటుంది. Full of dung. పూర్తిగా బురదమయమై ఉంటాడు. But what is in ahead of his? ఆయన ముందు ఉందేంటి? His beautiful 2 oxen. 2 అందమైన ఎడ్లు. They would not take a toilet break. అవి బయటికి వెళ్ళి మేము మూత్రం విసర్జన చేసి వస్తామని బయటికి They వెళ్ళి will just do it. అవి చేస్తూ ఉంటాయి. Actually, oxen are very, very work oriented. ఈ ఎడ్లు అనేవి పూర్తిగా పని మీదే No ధ్యాస breaks, కేంద్రీకరిస్తాయి. please. మధ్యలో విరామం If తీసుకోవాలి. it casts out ఒకవేళ అవి గనక మూత్ర విసర్జన, the మల విసర్జన urea, చేస్తే, the urea, యూరియా what గనక happens? విసర్జన ఏం జరుగుతుంది? He will stamp it. అతను వాటిని A తొక్కుతాడు. man full of sweat, పూర్తిగా చెమట పట్టిన full of వ్యక్తి, mud and murkiness, పూర్తిగా బురద మురికి మయమై ఉన్నాడు. and probably with the dung and the feces. బహుశా ఆ ఎడ్లు విడిచిన మలమును త్రొక్కి ఉండొచ్చు. Yet, అయినాను the prophet of God దేవుని యొక్క ప్రవక్త takes up his mantle తన దుప్పటిని, తన వస్త్రాన్ని and తీసుకొని puts upon this dirty man. ఈ మురిగ్గా ఉన్న వ్యక్తి మీద వేస్తాడు. The dirty man. ఈ మురిగ్గా ఉన్న The వ్యక్తి మీద, man with dung and feces. పూర్తిగా పేడమయము బురదమయమైన వ్యక్తి మీద, Sweaty man. పూర్తిగా చెమటతో కూడిన వ్యక్తి మీద. Why? ఎందుకు? Because ఎందుకనగా God told to prophet Elijah. దేవుడు ప్రవక్త అయిన ఏలియాకు చెప్పాడు. Let's read it. 14వ వచనం, ఇజ్రాయెల్ వారు నీ నిబంధనను త్రోసివేసి నీ బలిపీఠములను పడగొట్టి నీ ప్రవక్తలను ఖడ్గము చేత హతము చేసిరి. సైన్యములకు అధిపతియగు దేవుడు నాకు యెహోవా కొరకు మహారోషము గలవాడనై నేను ఒకడను మాత్రమే మిగిలి ఉండగా. Listen. Then the Lord is saying, అప్పుడు దేవుడు ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు. అప్పుడు యెహోవా అతనికి సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు మరలి అరణ్య మార్గమున దమస్కునకు పోయి దానిలో ప్రవేశించి సిరియా దేశము మీద హజాయేలునకు పట్టాభిషేకము చేయము. Being a king, a prophet of Israel, ఇజ్రాయెల్ ప్రవక్త go to a king of Israel, Syria, సిరియా రాజు దగ్గరికి వెళ్ళి anoint him అతనికి by అభిషేకం the name చేయి. Hazael. హజాయేల్ అనే వ్యక్తికి అభిషేకం చేయి.
హజాయేలు యొక్క ఖడ్గమును తప్పించుకొని వారిని యెహూ హతము చేయును. And if somebody is being spared from Hazael, హజాయేలు ఎవరినైనా హతం చేయకుండా ఉంటే then I appointed another man by name Jehu. యెహూ అనే మరొక వ్యక్తిని నేను So నియమించాను. if anybody is spared from the hands of this king of Syria, సిరియా రాజు నుండి తప్పించుకున్న వారు ఎవరైనా ఉంటే then అప్పుడు I've already appointed another man called Jehu, the son of Nimshi, నింషి కుమారుడైన యెహూ అనే వ్యక్తిని మరొక వ్యక్తిని నేను who is a నియమించాను. king of Israel. ఇతను ఇజ్రాయెల్ రాజు. Now, యెహూ యొక్క ఖడ్గమును తప్పించుకొని వారిని ఎలీషా హతము చేయును. if anybody gets spared from Hazael, హజాయేలు నుండి listen ఎవరైనా very carefully. తప్పించుకుంటే What happens? యెహూ హతం చేస్తాడు. Jehu will kill him. యెహూ హతం చేస్తాడు వారిని. Then యెహూ యొక్క ఖడ్గమును తప్పించుకొని వారిని if anybody gets spared from Jehu, the king of Israel, listen this very carefully, the king of Israel, ఇజ్రాయేలు రాజు నుండి గనుక ఎవరైనా తప్పించుకొని జీవిస్తే యెహూ యొక్క ఖడ్గమును తప్పించుకొని వారిని ఎలీషా హతము చేయును. a farmer, ఒక రైతు, a dirty farmer. ఒక మురికిగా ఉన్న రైతు. You are saying a farmer would be somebody what a kings couldn't do could be done by a farmer? రాజులు చేయలేని పని ఒక రైతు చేయగలడా? Because God is saying ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు, the Syrian king Hazael is a warrior. హజాయేలు ఒక యోధుడైతే సిరియా If రాజైన Jehu the హజాయేలు, king of Israel is a warrior, ఇజ్రాయేల్ రాజైన యెహూ ఒక గొప్ప యోధుడైతే my anointed one is a warrior. నా అభిషిక్తుడు కూడా ఒక యోధుడే. What they couldn't do it, వారు చేయలేనిది ఏదైతే ఉందో he can do it. ఇతను చేయగలడు. He is a warrior. ఇతను ఒక యోధుడు. Did you know that Elisha was a warrior? మీకు తెలుసా ఎలీషా ఒక యోధుడని? Everybody knows the double anointing of Elijah has been upon Elisha. But do you know that Elisha is a warrior? ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది ఏంటంటే ఏలియా యొక్క ఆత్మలో రెండంతల అభిషేకం ఎలీషాకు వచ్చిందని. Elisha is a warrior. కానీ ఎలీషా ఒక యోధుడు. God is saying, దేవుడు I అంటున్నాడు, have chosen him. నేను అతన్ని ఎన్నుకున్నాను. You may look at a farmer, నువ్వు ఒక రైతునే చూడొచ్చు, but I look at a warrior. కానీ నేను ఒక యోధునిగా అతన్ని You are చూస్తున్నాను. looking at a warrior, నువ్వు ఒక యోధుని చూస్తున్నావు, but I look at a double portion anointed prophet of Israel. కానీ ఇజ్రాయెల్ యొక్క రెండంతల అభిషేకం గల ప్రవక్తగా నేను చూస్తున్నాను. Because ఎందుకనగా now there are three things in here. ఇక్కడ మూడు విషయాలు ఉన్నాయి. First thing is మొట్టమొదటిది, he's called. పిలువబడ్డాడు అతను. He's called by me. నా ద్వారా పిలువబడ్డాడు. Go to the field of Shaphat షాపాతు పొలానికి వెళ్ళు, and lay your cloak on the one whom I called. నేను పిలిచిన వాని మీద నీ వస్త్రం కప్పు. So first God calls you. మొదటగా దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తాడు. Because ఎందుకనగా of the calling, ఆ పిలుపుని బట్టి you మీరు who got the calling, పిలుపు కలిగి ఉన్న మీరు but yet ఇంకను if you have a working attitude, మీకు గనక పని చేసే తత్వం ఉంటే, a servitude nature, సేవా తత్వం ఉంటే, worker, పనివాడు, you see him as a called one. మీరు పిలువబడిన వాడిగా వాడిని But చూస్తున్నారు. Elijah sees him as a worker. కానీ ఏలియా ఒక పనివాడిగానే But if చూస్తున్నాడు. you are a worker, కానీ మీరు ఒక పనివాడైతే I will turn him into a warrior. నేను ఒక యోధునిగా అతన్ని What మారుస్తాను. Syrian king cannot do it. సిరియా రాజు ఏదైతే What చేయలేడు, Israel king cannot do it. ఇజ్రాయేలు రాజు చేయలేనిది I will make him do by my prophet. నా ప్రవక్త ద్వారా నేను చేసేలాగా Now చేయగలను. Elijah ఏలియా is not a warrior. ఏలియా ఒక యోధుడు కాదు. Elijah Eliah is not a warrior. యోధుడు కాదు. But see the Elisha కానీ ఎలీషాని who చూడండి, is called, పిలువబడినవాడు, who is a worker. పనివాడు. Oh, lift up your head now. You are a warrior. ఇప్పుడు నీ తలెత్తుకో, నువ్వు ఒక యోధుడివి. Unless you become a warrior, నువ్వు యోధుడివైతేనే you cannot work in the calling. ఆ పిలుపులో పని That's చేయగలవు. why I named as watchful warriors and made you as a prayer team. అందును బట్టి ప్రార్థించే మీ సమూహం అంతటిని వాచ్ఫుల్ వారియర్స్ If అనగా you're ప్రార్థన called, యోధులుగా if పేరు you're పెట్టు. called, మీరు పిలువబడిన వారైతే you need to be a warrior. మీరు ఒక యోధులై ఉండాలి. But just because you're warrior, కానీ మీరు యోధులై ఉన్నంత you మాత్రాన should not forget for what you are. మీరు ఏమై ఉన్నారో మర్చిపోకూడదు. He is a worker. అతడు ఒక పనివాడు. Till that day, ఆ దినం he వరకు, was still a worker. అప్పటి వరకు అతను పనివాడు. All in the resume and the curriculum vitae of Elisha as a protege of Elijah. ఏలియా యొక్క శిష్యుడిగా ఎలీషా యొక్క అర్హతలు మరియు యోగ్యతలన్నీ కూడా When I studied it, నేను దాన్ని చదివినప్పుడు he's got only one job that I could see it, only one project he worked upon. కేవలం ఒకే పని మీద అతను పని చేశాడు. And that is అదేంటంటే, that when Elijah was washing his hands, ఏలియా తన చేతులు కడుక్కుంటున్నప్పుడు he's serving the prophet.
అతడు ఆ ప్రవక్తకి పని చేసేవాడు. There's something in the servitude of a prophet. ప్రవక్తకి పనిచేసే సేవాతత్వంలో ఏదో విషయం దాగి ఉంది. There's something in the prophetic work. ప్రవక్త యొక్క పనిలో ఏదో దాగి ఉంది. If you are serving a prophet, మీరు ఒక ప్రవక్తకి సేవ you చేస్తే are serving a God who is working in the prophet. ప్రవక్తలో పనిచేస్తున్న దేవునికి సేవ That's చేసినట్లు. why Jesus said, అందును బట్టే యేసు అన్నాడు, when I was in jail, నేను చెరసాల్లో you ఉన్నప్పుడు didn't come to visit me. నన్ను దర్శించడానికి When నువ్వు I రాలేదు. was sick, నేను రోగిగా you ఉన్నప్పుడు didn't come and visit me. వచ్చి నీవు నన్ను When I was దర్శించలేదు. hungry, నేను ఆకలిగా you didn't ఉన్నప్పుడు feed me. నాకు మీరు అన్నం ఇవ్వలేదు. And you say, మీరంటారు, when were you hungry, Lord? దేవా నువ్వెప్పుడు ఆకలిగాని ఉన్నావు? When my prophet is hungry. నా దాసుడు నా ప్రవక్త ఆకలిగాని When my ఉన్నప్పుడు, anointed one is in need of it. నా అభిషిక్తుడు ఆ అవసరతలో ఉన్నప్పుడు You need to work. నువ్వు పని చేయాలి. The more you work, నువ్వు ఎంతగా పని the చేస్తే much greater warrior you are. అంత గొప్ప యోధుడివి నువ్వు The great అవుతావు. the calling is upon your life. నీ జీవితంలో అంత గొప్ప పిలుపు ఉంటుంది. Now Elisha, when they come down, ఎలీషా అతడు దిగి వచ్చినప్పుడు, who am I? ఇప్పుడు నేనెవరిని? Prophet Elijah. ఏలియా ప్రవక్తని. Who is he? ఇతనెవరు? Elisha, ఎలీషా son of Shaphat. షాపాతు కుమారుడు. Who is he? అతనెవరు? A farmer. ఒక రైతు. Who is he? ఎవరతను? A called one. ఒక పిలువబడిన Who is వాడు. he? ఎవరతను? A warrior. ఒక యోధుడు. Who is he? ఎవరతను? A servant of the prophet. ప్రవక్త యొక్క దాసుడు. A servant of a prophet. ఒక ప్రవక్తకి దాసుడు. Till when? ఎప్పటి వరకు? Till the prophet was upon the earth. భూమి మీద ఈ ప్రవక్త ఉన్నంత వరకు. So when they came to Jordan, వారు యోర్దానుకు he was వచ్చినప్పుడు still a servant. ఇంకను అతను When పనివాడే. they crossed the Jordan, యోర్దాను he was still దాటుతున్నాడు. a servant. ఇంకను అతను దాసుడే. And when the chariot of fire happened to separate them, అగ్ని రథము వారిని విడగొట్టినప్పుడు he was still a servant. ఇంకను అతను పనివాడే. Still a servant. ఇంకను పనివాడే. When I've been caught up to by the fiery chariot, నేను అగ్ని రథముల మీద పైకి he's కొనిపోబడినప్పుడు still a servant. ఇంకను అతడు పనివాడే. But కానీ when he saw me going up, ఎప్పుడైతే నేను పైకి and కొనిపోబడ్డా he చూశాడు, cried, అతను రోదించాడు. not to become a prophet, ఒక ప్రవక్తగా మారడానికి but you know కాదు. why he's crying? ఎందుకు రోదిస్తున్నాడో తెలుసా? Tomorrow, to whom should I serve? ఎవరికి నేను సేవ చేయాలి? Where is my duty? నా బాధ్యత What లేదు. will I do? నేనేం My చేస్తాను? father, నా father, తండ్రి if you're gone, నువ్వు the వెళ్ళిపోతే strength of Israel is gone. ఇశ్రాయేల్ యొక్క బలము The కోల్పోయినట్టు spiritual leader is gone. ఆత్మీయ నాయకుడు What వెళ్ళిపోయాడు. will I serve? నేను ఇంకా ఎవరికి సేవించాలి? Suddenly, when he అకస్మాత్ torn his clothes, ఎప్పుడైతే తన వస్త్రాలు చింపుకున్నాడో, when he torn his clothes, ఎప్పుడైతే వస్త్రాలు and చింపుకున్నాడో, then అప్పుడు the mantle of Elijah fell. ఏలియా యొక్క దుప్పటి కింద పడింది. It's called the mantle of Elijah, అది ఏలియా దుప్పటిగా but పిలబడింది. it's not Elijah anymore. కానీ ఇకను ఏలియాది కాదు Now అది. listen this, because ఎందుకంటే Elijah, what mantle he's supposed to do on the earth, భూమి మీద ఏ అభిషేకంతో అయితే పనిచేయాలో he's no more in the earthly realm. ఆయన ఇంకను భూమి మీద లేడు. If he's not in the earthly ఆయన realm, భూమి మీద లేనప్పుడు he should not possess the mantle or the power thereof. ఆ యొక్క అభిషేకము లేదా ఆ శక్తిని కలిగి ఉండకూడదు. So he's been taken up. కనుక ఆయన So కొనిపోబడ్డాడు. when he's finished in this earthly realm, ఈ భూమి మీద ఆయన చేయవలసింది the ముగించినప్పుడు power of God said, దేవుని యొక్క శక్తి I'm still not done yet. ఇంకా నువ్వు నా పని My అయిపోలేదు. ministry is not yet done. నా పరిచర్య ఇంకా నువ్వు And ముగించబడలేదు. so it fell down. కనుక అది క్రింద Now పడింది. this naked man ఈ నగ్నంగా ఉన్న వ్యక్తి picks up the mantle ఆ దుప్పటిని తీసుకుంటాడు. and walks to Jordan. యోర్దాను వద్దకు వెళ్తాడు. ఏం చేసినారా? And then అప్పుడు suddenly వెంటనే the power of God దేవుని యొక్క శక్తి worked through that mantle. ఆ దుప్పటి ద్వారా పనిచేసింది. Now he said, where is the power of Elijah? ఏలియా యొక్క శక్తి ఎక్కడ ఉంది? Where is the God of Elijah? ఏలియా యొక్క దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు? And the prophets here, 50 men of them. అక్కడ 50 మంది ప్రవక్తలు ఉన్నారు. 50 of them. I don't know. 50 మంది ప్రవక్తలు అక్కడ ఉన్నారు. And when they saw him, who are these? వీరెవరు? They're the prophets. వారు ప్రవక్తలు. They got the revelation that Elijah will be taken up. వారికి ఆ ప్రవచనం కలిగింది ఏలియా If the కొనిపోబడతాడని. Bible says they are the prophets, they are the prophets. బైబిల్ వారిని ప్రవక్తలుగా సంబోధించిందంటే వారు ప్రవక్తలే. They are the prophets. వారు ప్రవక్తలు. They asked him, వారు అడిగారు, what's up, boy? Your సంగతి? master is going up. నీ యజమానుడు పైకి What's వెళ్తున్నాడు. next? తదుపరి Whom కర్తవ్యం you going to ఏంటి? serve? ఎవరికి You'll సేవిస్తావు? serve me? నన్ను No, she సేవిస్తావా? said, no, you serve me. లేదా నువ్వు నన్ను సేవించు. Or you become one among us. లేదా మాలో ఒకడిగా మారు. These were the prophets. వీరు ప్రవక్తలు. Who is he? ఇతనెవరు? A worker.
ఒక పనివాడు. Who is he? ఎవరతను? A protege. ఒక శిష్యుడు. Who is he? ఎవరతను? A servant of a prophet. ప్రవక్తకి దాసుడు. But when he came and said something, ఎప్పుడైతే ఆయన వచ్చి ఒక విషయం what did he పలికాడు, say? ఏం చెప్పాడు? Where is the God of Elijah? ఏలియా యొక్క దేవుడు ఎక్కడున్నాడు? And when he hit it, ఎప్పుడైతే అతను కొట్టాడు, what happened? ఏం జరిగింది? The power of God of Elijah, ఏలియా యొక్క దేవుని శక్తి which came from the mantle, ఈ దుప్పటి ద్వారా it వచ్చి entered into Elisha. ఎలీషాలో Now it's ప్రవేశించింది. no more in the mantle, ఇకను అది దుప్పట్లో లేదు, it's in Elisha. ఎలీషాలో ఉంది. When ఇప్పుడు the power entered into Elisha, ఎప్పుడైతే ఎలీషాలోనికి ఆ శక్తి and the ప్రవేశించిందో, Jordan parted hither and thither, ఈ యోర్దాను అటు ఇటు and విడిపోయినప్పుడు, when he crossed the same Jordan, అదే యోర్దాను తను మరలా దాటినప్పుడు, and he came, ఎప్పుడైతే ఆయన ఆ the ప్రవక్తల దగ్గరికి prophets of వచ్చాడు, God, ఆ ప్రవక్తలు they says, వారు అన్నారు, they say, వారు అంటారు, we are your servants. మేము Oh మీ my God. దాసులము అని. We are your servants. మేము మీ దాసులము. We are 50 servants, my Lord. 50 మంది దాసులం ఉన్నాం. 50 prophets. 50 మంది ప్రవక్తలు What ఉన్నారు are they అక్కడ. saying now? వారు ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు? They're saying, వారు అంటున్నారు, oh, the God of Elijah ఏలియా యొక్క దేవుడు is in Elisha. ఎలీషాలో ఉన్నాడు. We మేము who call ourselves as prophets, ప్రవక్తలుగా మమ్మల్ని మేము we are పిలుచుకున్నాము. your servants. మేము మీ దాసులము. Hold on. He didn't put a mantle. ఆయన దుప్పటి వేయలేదు He వారి didn't మీద. call them. వారిని పిలవలేదు. How are they coming? Oh, ఎలాగొస్తున్నారు? because of the power that's inside of him. ఆయనలో ఉన్న ఆ శక్తిని బట్టి, The power of God, దేవుని యొక్క when శక్తి it is inside of a man of God, దేవుని యొక్క దాసుల్లో ఉంటాయి. the prophets obey. ప్రవక్తలు విధేయులవుతారు. The Syrian army obey. సిరియా సైన్యము విధేయత చూపుతుంది. Everybody in the ram happens to obey when the power of God is in a prophet of God. దేవుని యొక్క ప్రవక్తలో ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క శక్తి ఉంటుందో, సర్వము ఆ ఆవరణలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు విధేయత Now see చూస్తారు. what they're saying. వారు ఏమంటున్నారో Now they చూద్దాం. also saw and Elijah been taken up. ఈ ప్రవక్తలు కూడా చూశారు సుడిగాలి ద్వారా ఏలియా పైకి And కొనిపోబడ్డం. they say, వారు we అంటున్నారు, are 50 men strong in power. 50 మంది బలవంతులం ఉన్నాం ఇక్కడ, We will serve you. మేము నీకు సేవ We చేస్తాం. will search for the master. ఆ యజమాని కొరకు మేము Because వెతుకుతాం. we saw the whirlwind taken up his body ఎందుకనగా ఆయన దేహాన్ని ఈ సుడిగాలి కొనిపోయింది. and might have been thrown in some side of some kind of valley or a mountain or some kind of place in the desert. ఏ కొండలోనో కోనలోనో లోయలోనో ఎక్కడో జనారణ్యము లేని ప్రదేశంలో విడిచిపెట్టి Hold ఉంటుంది. on. They who are the prophets ప్రవక్తలైన వారు who got the revelation that he will be taken up. Oh my God. వారికి ప్రత్యక్షత వచ్చింది ఆయన కొనుపోబడతాడని. But when he's taken up, కానీ ఆయన they కొనుపోబడినప్పుడు doesn't realize the anointing that can really bring forth the manifestation of what they possessed. వారు ఇంతకు ముందు వారికి ప్రత్యక్షపరచబడింది గ్రహించే గ్రహింపులో వారు Now, లేరు. hold on. Didn't they say, వారే చెప్పారు కదా, didn't the people prophets of Bethel said, బేతేలు ప్రవక్తలు అదే చెప్పారు కదా, didn't the prophets of Jericho said, ఎరికో ప్రవక్తలు అదే చెప్పారు your కదా, man of God will be taken up by God tonight, నీ today? నీ దైవజనుడు ఈ రోజు దేవుని ద్వారా If కొనిపోబడతాడని everybody knows the revelation, ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ప్రత్యక్షత తెలిసినప్పుడు why these people ఎందుకు ఈ are ప్రవక్తలు searching for the body of Elijah? ఏలియా యొక్క దేహం కొరకు వెతుకుతున్నారు. Because ఎందుకనగా you may have a revelation, మీకు ఒక ప్రత్యక్షత కలిగి ఉండొచ్చు, but you do not have the manifestation. కానీ దాని యొక్క సాక్షాత్కారం మీకు లభించదు. But Elijah కానీ ఎలీషా has got the manifestation. ఆ సాక్షాత్కారం పొంది He says, ఉన్నాడు. don't bother yourself. మీ కష్టపడకండి. But they're prophets, they don't listen. కానీ వారు ప్రవక్తలు, వారు మాట వినరు. They went for 3 days. 3 రోజుల పాటు వారు All వెతికారు. through the mountains and valleys. కొండలు లోయల్లో వెతికారు. Searched for the body. దేహం కొరకు వెతికారు. Stupid people. మూర్ఖులు, You are the one who told that God is taking up your master. మీరే కదా చెప్పింది నీ యజమానుడు ఈ రోజు పైకి What are you కొనిపోబడతాడని. searching for? ఇప్పుడు మీరు దేని కొరకు That's వెతుకుతున్నారు? why. If you're too proud enough to be called as a prophet, ప్రవక్తగా పిలువబడడానికి మిమ్మల్ని మీరు అంతగా గర్వించుకుంటే, if you're apted for your greatness, మీ యొక్క ఘనత కొరకు మీరు హత్తుకొని ఉంటే, you'll be made lowly like this. ఈ రీతిగా మీరు తక్కువ చేయబడతారు. You yourself now address to this man, to a servant, and says, you are a servant now. మీరే స్వయాన ఒక దాసునికి అంటున్నారు, మేము మీ దాసులము అని. But God కానీ దేవుడు is with Elijah. ఎలీషాతో Why? ఉన్నాడు. ఎందుకని? Because he called him. దేవుడు అతన్ని పిలిచాడు. Why? ఎందుకని? Because he's a worker. అతడు ఒక పనివాడని. Why? ఎందుకని? Because he's a warrior. అతడు ఒక యోధుడు. Why? ఎందుకు? Because now ఇప్పుడు he possessed the person, not just the presence. కేవలం సన్నిధి కాదు, ఆ వ్యక్తిని కలిగి ఉన్నాడు. The presence ఆ సన్నిధి, of God దేవుని యొక్క సన్నిధి was
up with Elijah. ఏలియాతో ఉండెను. Because he wore this, ఆయన దాన్ని ధరించి it ఉన్నందున was transferred into this. అది దీనిలోనికి బదిలీ But చేయబడింది. when he put it, కానీ ఎప్పుడైతే ఆయన మీద వేశాడో this is not the power, ఇది శక్తి కాదు, but the power that's inside of this దీనిలో ఉన్న శక్తి is now inside of Elisha. ఎలీషాలో ఉంది. Because ఎందుకనగా he has got the power of God. దేవుని యొక్క శక్తి అతడు పొంది A ఉన్నాడు. double portion. రెండంతలు, A double portion. రెండంతల The శక్తి, double portion of God is in him. రెండంతల దేవుని యొక్క సన్నిధి అతనిలో ఉంది, శక్తి These అతనిలో ఉంది. prophets, ఈ ప్రవక్తలు, who are the prophets, ప్రవక్తలై ఉన్న but వారు never served Elijah. ఏలియాకి సేవ చేయలేదు. But now కానీ ఇప్పుడు they are ready to serve Elisha. ఎలీషాకి సేవ That's చేయడానికి the double సిద్ధంగా anointing ఉన్నారు. power. అది రెండంతల అభిషేకం How is యొక్క this? Oh శక్తి. my God. Oh my God. Listen to this. The scholars of the Bible, బైబిల్ యొక్క పరిశోధకులు they ఏమంటారంటే count the miracles that Elijah did. Okay. ఏలియా చేసిన అద్భుతములు లెక్కించారు. How many Elijah did? ఎన్ని అద్భుతాలు చేశాడు 7. ఏలియా? Because you are 7. scholars, you say that. 7 of them. 7 చేశాడు And అద్భుతాలు. Elisha, ఎలీషా when he came to ministry, పరిచర్యలోనికి he ఎలీషా did వచ్చినప్పుడు 13 of them 13 అద్భుతాలు చేశాడు. and he died. మరణించాడు. Died. మరణించాడు. And he buried. పాతి పెట్టబడ్డాడు. It's been ages now. చాలా సంవత్సరాలు His గడిచింది. bones are there and not even his flesh. అతని యొక్క ఎముకలు ఉన్నాయి, అతని శరీరం లేదు, మాంసం But కుళ్ళిపోయింది. when the Syrian army came upon Israel, కానీ సిరియన్లు ఇజ్రాయెల్ మీదకి and దండెత్తినప్పుడు one of our Israel soldiers has been killed, ఒక ఇజ్రాయెల్ సైనికుడు మరణించాడు. we came to bury him. అతన్ని సమా చేయడానికి మేము But వచ్చాము. because the enemy is behind, వెనకాల శత్రువులు we ఉన్నందున threw the body there. మేము ఆ మృతదేహాన్ని అక్కడ And the విసిరేసాం. dry bones. ఆ ఎముకల మీద, ఎండిన ఎముకల మీద 13 miracles finished. 13 అద్భుతములు The body ముగిసిపోయాయి. died. శరీరం But మరణించింది. a double portion of anointing. కానీ ఆ రెండంతల If Elijah అభిషేకం, did 7, ఏలియా 7 అద్భుతాలు Elisha చేస్తే did 14. ఎలీషా 14 But he చేయాలి. died with 13. కానీ 13 ఇటుతో అతను Though the మరణించాడు. body may die, శరీరం మరణించినప్పటికీ, those the dry bones of Elisha. ఎలీషా యొక్క ఎండిన ఎముకలు అక్కడ But ఉన్నప్పటికీ, when this dead body ఈ మృతదేహము has touched the dead bones of Elisha, ఎప్పుడైతే మృతమైన ఎముకల్ని, ఎలీషా యొక్క it ఎముకల్ని got తాకాయో, life. దానికి జీవం వచ్చింది ఆ The మృతదేహానికి. 14th miracle. 14వ అద్భుతము, The 14th miracle. 14వ అద్భుతం, Double portion. రెండంతల అభిషేకము No. కాదు. Great scholar says, and I believed that, and you all believed it also. గొప్ప పరిశోధకులు, మీరు నమ్మేది ఇదే. How can you measure the anointing? ఎలాగ మీరు అభిషేకాన్ని కొలవగలరు? Just because with miracle numbers, if you could measure it, కేవలం చేసిన అద్భుతముల ద్వారా మీరు కొలవగలిగితే, then I say Jesus is much less anointed than any apostle like Peter and Paul. పేతురు, పౌలు వంటి అపోస్తల కంటే కూడా యేసు చాలా తక్కువ వాడని చెప్తాను నేను. Because ఎందుకనగా it was never the shadow of Jesus that healed anybody. యేసు యొక్క నీడ ఎవరిని స్వస్థపరచలేదు. It's never the apron of the kerchiefs of Jesus that healed somebody. యేసు యొక్క పై వస్త్రం, యేసు యొక్క చేతి వస్త్రములు, చేతి గుడ్డలు ఏవి ఎవరిని But look at స్వస్థపరచలేదు. Paul's anointing. కానీ పౌలు యొక్క అభిషేకాన్ని His చూడండి. kerchiefs could heal. అతని చేతి వస్త్రాలు అనేకుల్ని Just look at స్వస్థపరచాయి. Peter. పేతురుని His చూడండి. shadow could heal. పేతురు యొక్క నీడ అనేక We మందిని never read that స్వస్థపరిచింది. Jesus' shadow healed somebody. మనము ఎక్కడ చదవలేదు యేసు యొక్క నీడ ఒకరిని Who has got స్వస్థపరిచింది. the greater power then? అప్పుడు ఎవరికి ఎక్కువ శక్తి కలదు? Is Jesus, who been by touching people have been healed, యేసు స్పర్శించుట ద్వారా or release a స్వస్థపరచబడటమా? word of miracle, లేదా ఒక అద్భుతము అనే మాట పలకడం ద్వారానా? or just the shadow of Peter? లేదా పేతురు యొక్క నీడ? When Peter walked, పేతురు his నడిచినప్పుడు shadow healed people. తన యొక్క నీడ అనేకుల్ని So స్వస్థపరిచింది. which is greater? ఏది గొప్పది? If you think that you can count the power of God through miracles and signs and wonders, దేవుని యొక్క అభిషేకాన్ని, శక్తిని వారు చేసిన అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాల ద్వారా కొలవగలిగితే you are wrong. మీరు తప్పులో అడుగేసినట్లు. Because ఎందుకనగా anointing cannot be measured. అభిషేకం అనేది కొలవలేనిది, Anointing cannot be counted. అభిషేకం లెక్కించలేనిది. Just because he did 7, అతను 7 చేసినంత was మాత్రాన it not the power of God? అది దేవుని యొక్క శక్తి కాదా? Just because he did 14, అతను 14 was it చేసిన not just the power of God? అది దేవుని యొక్క శక్తి కాదా? He just multiplied the things and is doing. కేవలం ఆయన చేసిన వాటిని రెట్టింపు చేశాడు But అంతే. the power is the same. కానీ ఆ శక్తి ఒక్కటే. And then అప్పుడు I saw another Elijah నేను మరొక ఎలీషాను చూశాను, and another Elijah. మరొక ఏలియాను చూశాను. Oh, hallelujah. హల్లెలూయా. The Bible says, బైబిల్ ఇలా సెలవిస్తుంది. there was a man by name John the Baptist.
బాప్తిస్మం ఇచ్చి ఇవన్నీ యోహాను ఇప్పుడు అనే వస్తుంది ఒక నాకు. వ్యక్తి ఉన్నాడు. John the Baptist, బాప్తిస్మం ఇచ్చి who's got యోహాను the spirit of Elijah, ఏలియా యొక్క ఆత్మ కలిగి has ఉన్నాడు. come to Jordan యోర్దాను నదికి and వచ్చాడు. baptizing many people. అనేక మందికి బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాడు. Okay. And then one fine day, ఒకానొక దినాన the spirit of Elijah ఏలియా యొక్క is ఆత్మ working in the Jordan. యోర్దానులో There's పనిచేస్తుంది. something in Jordan. యోర్దానులో Or ఏదో probably there's దాగి something ఉంది. in this Red Stream too. బహుశా ఈ The ఎర్రని power of ప్రవాహంలో God, దేవుని యొక్క the శక్తి work ఉంది. of God, దేవుని యొక్క కార్యం the కలదు. miracles of God, దేవుని యొక్క ఆశ్చర్య the కార్యములు, mighty అద్భుతములు కలవు. revelations of God. దేవుని యొక్క అద్భుతమైన So ప్రత్యక్షతలు when కలవు. the spirit of Elijah and John happened to come and baptizing people, ఏలియా యొక్క ఆత్మ ద్వారా ఆ బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను వచ్చి యోర్దాను వద్ద బాప్తిస్మం ఇస్తుండగా another man cometh మరొక వ్యక్తి వస్తున్నాడు. and says, and as he cometh to be baptized, బాప్తిస్మం తీసుకోవడానికి వస్తుండగా he sees, బాప్తిస్మం ఇచ్చి And యోహాను says, చూస్తున్నాడు. చూసి ఇలాగ అంటున్నాడు, lo, the Son, the Lamb of God, ఇదిగో దేవుని గొర్రె who పిల్ల, carries the sins of mankind, మానవాళి యొక్క పాప భారములు మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల. where I'm not worthy to unlatch the laces of my shoes. Shoe lace ఇప్పాలి. ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు అతని చెప్పుల వారు విప్పుటకైను నేను యోగ్యుడాని I'm కాను, not worthy. నేను యోగ్యుడాని కాను. What is he saying? ఏమంటున్నాడు? If I'm this God, the spirit of Elijah, నేను ఏలియా ఆత్మను కలిగి the ఉంటే one who is coming to me నా యొద్దకు is వస్తున్నవాడు a double portion anointed man. రెండంతల అభిషేకం కలిగిన I'm not వ్యక్తి, worthy of him. నేను ఆయన్ని యొద్దకు చేరుటకు యోగ్యుడాని And కాను. he says, Lord, అప్పుడు అంటున్నాడు you అతను, should baptize me. దేవా నువ్వు నాకు బాప్తిస్మం But ఇవ్వాలి. see, Jesus says, అప్పుడు యేసు అంటున్నాడు, no, you are just seeing me a prophet. కానీ ఒక ప్రవక్తగా You're seeing my power. నా శక్తిని నువ్వు You చూస్తున్నావు. should see me as a worker. ఒక పనివాడిగా నువ్వు నన్ను చూడాలి. And I have to serve the mankind. నేను మానవాళికి Baptize. సేవ చేయాలి. భయం వేస్తుందా? వీడు భయపడినట్టే యోహాన్ భయపడి ఉంటాడు యేసు ప్రభు బాప్తిస్మాలంటే. So, baptize me. Okay. And I've been baptized. బాప్తిస్మం నొందాను. ఇప్పుడు If the horsemen of Israel ఇజ్రాయేల్ యొక్క and రౌతు, the chariots of Israel was Elijah, ఇజ్రాయేల్ యొక్క రథము రౌతులు ఏలియా అయితే, if he died, అతను మరణిస్తే then Elisha became chariots of Israel and the horsemen thereof. తదుపరి ఇజ్రాయేల్ యొక్క రథము రౌతుగా ఎలీషా నియమించబడ్డాడు. Okay. And here, ఇప్పుడు look at this. When the spirit of Elijah, John baptized Jesus, ఏలియా యొక్క ఆత్మ ద్వారా బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను యేసునకు బాప్తిస్మం ఇస్తున్నప్పుడు suddenly అకస్మాత్తుగా another mantle came. మరొక వస్త్రం వచ్చింది. Another mantle came మరొక వస్త్రం వచ్చింది upon the second Elisha. రెండవ ఎలీషా మీదకి It came. క్రిందకి దిగింది. But now we know that if Elijah is taken up, Elisha gets the mantle. ఏలియా కొనిపోబడినప్పుడు ఎలీషాకు ఆ దుప్పటి వచ్చింది. But if Elijah is dead, కానీ ఏలియా మరణిస్తే what will happen? ఏం జరుగుతుంది? See, the power that was there in Elisha ఎలీషాలో ఉన్న శక్తి could not resurrect him, అతన్ని పునరుత్థానం but చెందించలేదు. could resurrect another dead man. మరొక మరణించిన వారికి పునరుత్థానం Oh, but అనుగ్రహించింది. the power in this Elisha కానీ ఈ ఎలీషాలో ఉన్న శక్తి has got the power of resurrection. పునరుత్థాన శక్తి కలిగి I ఉంది. am the first fruit of resurrection. పునరుత్థాన ప్రథమ ఫలము నేనే. When they killed John the Baptist, ఎప్పుడైతే వారు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను చంపారో, some of the disciples of John the Baptist became the disciples of Jesus. Okay, బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను శిష్యుల్లో కొందరు యేసు యొక్క శిష్యులుగా మారారు. Andrew was one among them. వారిలో అంద్రేయ ఒకడు. So now these people, ఈ ప్రజలు now when John died, యోహాను just like Elijah died or taken up, ఏలియా కొనిపోబడిన Elisha రీతిగా came into mission. ఎలీషా కార్యంలోనికి వచ్చాడు. But Elijah కానీ ఎలీషా died. మరణించాడు. And this Elisha ఈ ఎలీషా also died. కూడా మరణించాడు. But కానీ the story doesn't end there. అక్కడే కథ ముగిసిపోలేదు. On the early Sunday morning, వేకువజామున On the ఆదివారం third నాడు, day, మూడవ దినాన the Spirit of God దేవుని యొక్క ఆత్మ resurrected this body, ఈ శరీరాన్ని పునరుత్థానం చెందించింది. and He shed forth His blood on the mercy in the heavenlies. పరలోకమందున్న కరుణాపీఠం మీద తన రక్తాన్ని ప్రోక్షించాడు ఈయన. If the ministry is not dead through His dead body, ఆయన మృతదేహం ద్వారా ఆయన పరిచర్య సమాప్తం కాకపోతే, if this Elisha is resurrected, ఈ ఎలీషా పునరుత్థానుడైతే, then what about his ministry? అప్పుడు అతని పరిచర్య సంగతి ఏంటి? What about his ministry? అతని పరిచర్య సంగతి ఏంటి? And his ministry
ఆయన పరిచర్య on the day of Pentecost. పెంతెకోస్తు దినాన Once again, మరొక the మారు mantle of God, దేవుని యొక్క the power of God, దేవుని యొక్క వస్త్రము it దేవుని came యొక్క and fell శక్తి upon the mankind. మానవాళి మీద పడవేయబడింది. That's why అందును బట్టి that is more powerful. అది అత్యంత That's శక్తివంతమైనది. why the shadows of Peter could heal people. అందును బట్టి పేతురు యొక్క నీడ ప్రజల్ని That's why స్వస్థపరచగలిగింది. the aprons and the kerchiefs of Paul could heal people. అందును బట్టి పౌలు యొక్క చేతి గుడ్డలు అనేకుల్ని స్వస్థపరచగలిగాయి. You and I. మీరు నేను The church was birthed out with this power. ఈ శక్తి ద్వారా సంఘం This is ఆవిర్భవించింది. not a double portion. ఇది రెండంతల భాగం కాదు. This is all the power of God. ఇది దేవుని యొక్క సంపూర్ణ శక్తి. Hallelujah. హల్లెలూయా. And the church birthed out by that power. ఆ శక్తి ద్వారా సంఘం ఆవిర్భవించింది. We've been baptized by the water. మనం నీళ్ళ ద్వారా బాప్తిస్మం పొందాం. Every pastor, every John of yours baptized you with water. మీ యొక్క ప్రతి యోహాను మిమ్మల్ని నీళ్ళతో బాప్తిస్మం ఇస్తాడు. Jesus, కానీ యేసు he gave his mantle. ఆయన తన దుప్పటిని ఇచ్చాడు. And the fire of Holy Spirit came. పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని క్రిందకి దిగి Now వచ్చింది. see. It fell and sat upon every individual. ప్రతి వ్యక్తి మీద అది కూర్చుంది. Every individual. ప్రతి వ్యక్తి మీద Every individual. ప్రతి వ్యక్తి The మీద same manner. అదే The రీతిగా same cloven tongues of fire. అదే విభజించబడిన That fell నాలుకలు upon everybody. ప్రతి ఒక్కరి మీద వాలింది. It's not one Elisha. ఒక్క ఎలీషా కాదు. Because he said, ఎందుకనగా ఆయన go అన్నాడు, ye and preach the gospel to all the earth. భూమి అంతటికి సువార్త ప్రకటించండి అని. When he preached, ఆయన he ప్రసంగించినప్పుడు said, ఆయన the అన్నాడు, Spirit of God is upon me. దేవుని యొక్క ఆత్మ నా మీద ఉంది. I came to preach the good news to all people. ప్రజలందరికీ స్వార్థ ప్రకటించడానికి నేను But వచ్చాను. if I'm sending you, the church, కానీ సంఘమా నేను మిమ్మల్ని పంపినప్పుడు to preach the same gospel, అదే సువార్తను the ప్రకటించడానికి same పంపినప్పుడు Spirit that's upon me నా మీద ఉన్న అదే ఆత్మ has to come and sit upon you. మీ పైన వాలవలెను. So now God made everybody his anointed ones. కనుక దేవుడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరిని తన hallelujah. అభిషిక్తులుగా మార్చాడు. Oh, I cried this evening till 6:45 because I didn't had a sermon to preach. ఈ రోజు సాయంకాలం 6:45 వరకు నేను చాలా ఏడ్చాను. నాకు ప్రసంగించడానికి ప్రసంగం లేదని. I know many the thing is that it doesn't mean that I don't know. I know lots of things, but I get confused and I say no, I'll not teach this. I'll not. In this I waste all my time all the time. నా దగ్గర సందేశాలు లేవని కాదు, అనేక ఉంటాయి కనుక ఇది వద్దు, ఇది ప్రకటించొద్దు, ఇప్పుడు ఇది ప్రసంగించొద్దు అనుకుంటాను కనుక సమయం వ్యర్థమైపోతుంది. And every time ప్రతిసారి I'm frightful భయపడతాను నేను. and feel that I'm not a prophet and a pastor. నేను ఒక ప్రవక్తగాను కాపరిగాను కాదని నేను The భావిస్తాను. mantle once again comes down. మరొక ఆ దుప్పటి క్రిందకు And as వచ్చింది. the mantle comes, ఆ దుప్పటి క్రిందకు I వచ్చినప్పుడు preach the good news to you. మీకు సువార్త ప్రకటించాను నేను. Once again, మరొక the mantle fell upon the earth. భూమి మీద ఆ దుప్పటి క్రింద And పడవేయబడింది. because Jesus promised, యేసు వాగ్దానం చేసినందున Elijah served, ఎలీషా సేవ చేశాడు. Elijah asked. ఎలీషా అడిగాడు, You didn't serve, మీరు you సేవించలేదు, never asked. ఎప్పుడు అడగలేదు. But yet Jesus, అయినను యేసు, but yet your Elisha, అయినను మీ ఏలియా he gave all of his power to every one of us. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి తన సంపూర్ణ శక్తిని అనుగ్రహించాడు. It's not the double portion, ఇది రెండంతలది కాదు, it's all the portion. అది పూర్తి భాగము. It's the complete power of God. దేవుని యొక్క సంపూర్ణ శక్తి అయి ఉన్నది. Hallelujah. హల్లెలూయా. Come on, let's stand and praise God for his awesome power, ఆయన for this awesome mantle, for his glorious power. Hallelujah. Oh, I praise you, Jesus. I worship you. I lift your name above every name. Oh, thank you, Master. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. We've got all the power of God. దేవుని యొక్క సంపూర్ణ శక్తిని మనం కలిగి ఉన్నాం. But you need to be called. కానీ మొదటగా మీరు పిలువబడాలి. Called you at the cross of Calvary. ఆయన మిమ్మల్ని ఆ కల్వరి The శిలువలో Holy Spirit పిలిచాడు. convicted you. పరిశుద్ధాత్ముడు మిమ్మల్ని బంధించాడు. There's so many people, అనేకులు ఉన్నారు ఇక్కడ, but the Spirit of God కానీ దేవుని యొక్క ఆత్మ entered into your heart, మీ హృదయంలోనికి and you ప్రవేశించింది. came that day, ఆ దినాన మీరు వచ్చారు, baptized in the water, and said, "You are my Savior."
నీళ్ళలో మీరు బాప్తిస్మం పొంది నీవే నా రక్షకుడు But if అన్నారు. you're called, మీరు పిలువబడిన you వారైతే need to be a warrior. మీరు ఒక యోధులై You ఉండాలి. need to be a prayer warrior. ఒక ప్రార్థన యోధుడిగా Once మీరు you're a ఉండాలి. warrior, ఒకసారి మీరు you యోధులైతే should remain as a worker. మీరు సేవకుడిగానే ఉండాలి. See, when Elijah put his mantle on Elisha, ఏలియా తన వస్త్రాన్ని ఎలీషా మీద and వేసినప్పుడు when Elijah was going up, ఏలియా ముందుకు you know what the సాగుతుండగా Bible says? బైబిల్ ఏమందో సార్? Elisha బైబిల్ ran. ఏమని ఎలీషా పరిగెత్తాడు, Run to the prophet. ప్రవక్త నొద్దకు పరిగెత్తాడు. You should run to the prophet of God. దేవుని యొక్క ప్రవక్త There's యొద్దకు మీరు something పరిగెత్తాలి. following the prophet of God. దేవుని యొక్క ప్రవక్తని అనుసరించడంలో ఏదో Because విషయం దాగి the ఉంది. power. ఎందుకనగా Why శక్తి. is he running? ఎందుకు Because పరిగెడుతున్నాడు? there's a pull that's inside of me that's pulling him. నాలో ఉన్న ఆకర్షణ అతన్ని బలంగా లాగుతుంది. There's something powerful ఒక శక్తివంతమైన దాగి that ఉంది. he cannot withstand. దాన్ని తట్టుకొని నిలబడలేకపోయాడు. Look at this. If you take a piece of magnet ఒక అయస్కాంతాన్ని మీరు తీసుకుంటే, and a small iron piece ఒక చిన్న ఇనప ముక్కని and తీసుకుంటే, bring to its place where it has the attraction power, ఎక్కడి దాకైతే దాని అయస్కాంత శక్తి ఉందో ఆ పరిధిలోనికి ఆ ముక్కని తెస్తే what happens? ఏం జరుగుతుంది? What happens? ఏం జరుగుతుంది? What happens? ఏం జరుగుతుంది? This piece, ఈ ఇనుప which is ముక్క smaller than the magnet, ఈ అయస్కాంతం కంటే చిన్నగా ఉన్న ఈ ముక్క will be sucked by the magnet. ఈ అయస్కాంతం చే బలంగా ఆకర్షించబడుతుంది. Similarly, అదే రీతి when the power of God cometh, దేవుని యొక్క శక్తి it will వచ్చినప్పుడు suck you. మిమ్మల్ని It will ఆకర్షిస్తుంది. suck you to His presence. బలంగా ఆయన సన్నిధిలోనికి You will run to లాక్కుంటుంది. His presence. ఆయన సన్నిధిలోనికి మీరు పరిగెడతారు. You may say, Pastor, మీరు అనొచ్చు, పాస్టర్ గారు I'm not small sinner. నేను చిన్న పాపిని కాదు, I'm big sinner. నేను పెద్ద పాపిని. Well, you don't know that God is much more bigger than your sin. మీ పాపము కంటే దేవుడు ఇంకనూ అధికుడు అని But మీకు let's తెలియదు. remain in your sinful nature. ఇంకనూ మీరు మీ పాప స్వభావంలోనే ఉండండి. If you say that you are big మీరు పెద్ద పాపిని అని and మీరు the అంటే, grace is small, కృప చిన్నది అని మీరు అంటే, you may say, మీరు అనొచ్చు, I cannot go to it నేను ఆ కృపణతకు వెళ్ళలేను because అనొచ్చు. my ఎందుకనగా sins are too heavy. నా పాపములు Even భారభరితమైనవి, His grace cannot pull me. ఆయన కృప కూడా నన్ను లాగలేదు Oh, but అనొచ్చు. let me show you one thing. కానీ మీకు ఒకటి చూపిస్తాను. If the iron piece is bigger, అయస్కాంతం పెద్దదైతే, according to your thought, మీ ఆలోచన if your ప్రకారం sins are bigger, మీ ఆలోచనలు మీ పాపాలు పెద్దవైతే, and if you feel the grace and the forgiveness of God is very smaller than your sins, మీ పాపముల కంటే దేవుని యొక్క క్షమాపణ కృప చిన్నదిగా మీరు and భావిస్తే, you think that if it cannot pull you, ఆ కృప మిమ్మల్ని లాగలేదు అని మీరు అనుకుంటే, I got good news for you. మీకు ఒక శుభవార్త ఉంది నా దగ్గర. This grace, ఈ కృప if you think it cannot pull you, అది మిమ్మల్ని ఆకర్షించలేదని మీరు అనుకుంటే, it will come to you. అది మీ వద్దకు No matter what happens ఏం జరిగినా కూడా, in the magnetic field, అయస్కాంత క్షేత్రంలో, in the grace field, కృపా క్షేత్రంలో, either sinner is grabbed by the grace, కృప ద్వారా పాపి ఆకర్షించబడతాడు, or when sin is more, లేదా పాపము అధికంగా ఉన్నప్పుడు grace comes and abounds much more. కృప వచ్చి అంతకంటే అధికంగా విస్తరిస్తుంది. Because ఎందుకనగా it's the whole power of God. అది దేవుని యొక్క సంపూర్ణ శక్తి అయి ఉన్నది. హల్లెలూయా. Oh God, that's the power. అది శక్తి అయి That's the ఉన్నది. mantle. అది దుప్పటి అయి ఉన్నది. Praise the Lord. దేవుని స్తుతిద్దాం. People cry.